ካብዚ ካብ ኬንያ ናይሮቢ ናይ መሰረት ፈውሲ ቤተክርስቲያን ብሙኻኒና ሓቢርኩም ምሳና ክትጽልዩ ከምኡን ካለ አምልኾ ቃል አምላኽ ክሳዕ ፍጻመ መደብና ድማ ክትሓብሩና ይዕድመኩም ኣለኹ እስኪ በሓባር ኮይና ድማ ናብ መንፈስ አምላኽ ናብቲ እንናፍቆ ኩሉ ሻዕ ምሳና ክኸውን እንደልዮ እስኪ በሓባር ኮይና ድማ ስሙ ክንጽውዒና ነዚ መዓልቲ እዚ የስ ዝኸውን በረኸት ድማ ክንቀበሊና ሃሌሉያ ካመረጽካኒ ዕጣን ከዓጥን መቅደስካ አቴ ተመስገን ክብል እዚ ኻብ ኮነ ጻውዒት ናተይ ከኽብረካዬ ምሉእ ዘመነይ ካሉ ጊዜ ክበር ብለካ ደጋጊመ የኽብሮ ስምካ ኩሉ ጊዜ ክበር ብለካ ደጋጊመ የኽብሮ ስምካ አይደክምኔ አቴም መቅደስካ حيلي يحدث انكم لخكا انكالمون هيوتي انكاتزلاتني نعخا زي كون اي خناني انكا خلون تناي نسخا ورسني كل انتناي ورسني كل انتناي ورسني انت حقني املاخ نسخا ورسني انت فطر اسرائيل نسخا ورسني እግዚአብሔር እትقدسكم ፈጣር እስራኤል እትንጉስኩም አኔ እዝበለ yes hallelujah ورسني أفقدلسك لما أنتي أفقدلسك كل نجار حديكم أبحد حسب مسؤو كتبقى عزوسك وسنو لما أنتي وسنوسك لما أنتي كل نجارات حديكم كل معبلات كل زج أنكم زبله دربيكم اسكنعوت راح تأمتو يس منفس قدوس يس هاليلويا رافادانا مانتو رافازانا مونتا رافايا رافاب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 ا روفادانو مونتا رافازونا ماشورا با ايانا موسانتا رافاجو هورابا ايانا اندارابا ايانا بوسارابا يا رابوشي يس اتقدسكم فتار اسرائيل يس اني ازبله نعخانا خبرك كالنا قويتا بجكا خايبلنان نعخاينا نتصوع سمكا نتصوع لنا بزبيت زي سمكا نتصوع لنا أب هيوتنا قويتا سمكا نتصوع لنا أب صدرا بيتنا قويتا سمكا العليق زي أبهير سمكا قدوسيق زي أبهير سمكا قدوسيق زي أبهير نزبيت زي بخبرخا ختملقو نعدمك لنا قويتا نفقدلك لنا زي أبهير يس اتقدس حقኛ መርሖ ዳዊት ዘለዎ ንሱ ምስ ከፈተ ሓደኳ ዘይዓጹ ንሱ ምስ ዓጸወ ድማ ሓደኳ ክኸፍት ዘይክል يس ንስኻ ሓቀኛ አምላኽ መርሖ ዳዊት ዝሓስካ يس ንዓኻ ክፈት ዝብለካ መን ኣሎ ንዓኻ ዕጾ ዝብለካ መን ኣሎ ጎይታ يس ንዓኻ ንደሌካ ጎይታ بزي رفد زنع خدلنا متينا لنا قويتا أبيتك خنمت خلنا نحجوس هلنا قويتا حجوس كحيلنا إجزي أبهر نعخا نجس نبلك خلنا بحقي نعخا ندلك خلنا يس
መንፈስ ቅዱስ አምላኽ መንፈሲው እቶም ዝሰግዱሉ ድማ በመንፈስን በሐቅን ክሰግዱሉ ይግቦኦም አቦ ኸምዝ ዝበለ ሰገቲኡ ዝደልሞ እቶም ናይ ሐቅ ሰገቲ ነቦ በመንፈስን በሐቅን ዝሰግዱሉ ሰዓት ክትመጽያ ንስኻ ሕጂኣ ይብል ቃል አምላኽ እስኪ በመንፈስን በሐቅን ንስገደሉ ማለትና ሆይኑ ካብ ነገራት ንውፃ ካብ ኩነታት ንውፃ በት ንሪኦ አይነት ተሐዝ እስኪ ንአምላኽ ሐቅና በሐቂ ልብና በሙሉኡ ከፊትና እስኪ ንእግዚአብሔር ንስገደሉ እስኪ አፍቲ ናቱ ህላውነት እስኪ ንናፍቆ ንጎይታ ናፍቆትና ሲይኹን ናፍቆትና ንሲይኹን እስኪ ንሱ ምስሐዝካ ሁሉ ነገር ዝኸውን ኩሉ ነገር ዝቀንዕ ኩሉ ነገር ኣብ ምድሪ ጽልዋ እተምጽእ ንዑ ምስሐዝካ እስኪ ብልብኹም ከፊትኩም ንዑ ድለይዎ መንፈስ ቅዱስ ሎማዓንቲ ክራኸበኩም ደሊሎ ክትንክፈኩም ደሊሎ ብዝተፈላለየ ነገር እተሐልፉ አሕዋት ኣብ ጭንቀት ዘለኹም ብጽምዋ ዘለኹም አነስት ተስፋይ ተቀቢጽዩ ኦሮማይ እትብሉ ሰባት ሎማዓንቲ መንፈስ እግዚአብሔር አነ ምሳኻዬ ይብለኩም አሎ አነ ምሳኻዬ ይብለክሎ ካብ ጭንቀት ካብ ሐዘን ካብ ጓሂ ሎማዓንቲ በመንፈሱ ዝንነኩም እደልሎ እስኪ ናይ በሐቅ ማለትኩም ኮይኑ ልብኹም ከፊትኩም ነዛ አምላኽ እዚ ስገድሉ ነዚ ሐቀኛ አምላኽ ስገድሉ እዚን ወለዶታት ካብ ጥንት ዝጸውዐ እዚ ንአብርሃም አነ ኤልሻዳይ ዝበለ እዚ ንሙሴ አነ እትዘለኹ ኢልካበሎም ዝበለ አምላኽ እቲ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ ዝተጋህደ አምላኽ ነዛ አምላኽ ኢና ንሰግደሉ ነዛ አምላኽ እዚ አነ ዝሰግደሉ ነዛ አምላኽ እዚ ማለተይ ኮይኑ በመንፈስን በሐቅን እሰግደሉ ለኹ እስከንበል እስክልብኹም ክፈቱ ናፍቆትኩም ሲሆን ሃሌሉያ ሃራባዛና ሞንታራባ ሳናሞሽ እንዳራባያናሞስ ራባያናሞስ አንታራባያናሞስ ራባዳና ሞንታራባያናቦሽ እንዳራባያናቦሽ ራባባባባባባ ሩባ አንዱራባባባይ ሩሃያናቦሳ ሩዳና ማንቱራባ አያናቦሳ ወራባባባባያ ሩሃንዱራ አያናቦሳ ራሃንዱራ አያናመሆሽ رأسنا من ترى أيانا بوش منفس كدوس دلك الله سماياتي عند حيو سماياتي كفتلهم معنت منفس كأفسس اللي قويتان عخي أدلي متي أبي وتين سخاخ تكبر إدل الله قويتا نعخا إدلك الله مالتي كوين قويتا لبي كفيته بقربا جزي خلخا قويتا أفتي مودعتا جزي مستحعت وكل نجر جزي أبير شعو زي كونه حجي كل ساعة جزي أبير أبو بمنفسن بحق نسجد لك هاللخو نعها يزدلك جزي أبير نجرات أي حزنني علامة تبلو أي حزنني سوات زبلو أي حزنني نعها يزدلك قويتا منفس كافسس قويتا قبائنا نسخة أتركسو زدرق عزات امتلو معنتي لملم قويبتاتنا ملأيو منفس كدوس زقودلنا زبل ملأيو منفس كدوس بزينات كحيل حنتكوا خنقبر أين خئلنينا اتزم مكح سبك زي أبهري مكح يلي قال كمو بأخان مكح بأخان نحبنا لنا قويتا نعخا بمحازي نعخا بمستو علي نعخا بمفلات أي حبنا الله قويتا قال زحب النجر يلن مدراو نجر أي حبنن مودعتو أم مدري إذا تعرف نسخا جنزل علماوي إخا قويتا نتزل علماو زخون نجر إدلي الله قويتا أبهي واتيك تكبر إدل الله سكن بالله هاليلويا رافازانا موشي ألفان أوميغان قدامين دحرين مجمرتان مودعتان زخون كا قويتا نعخا أدليك كاللخو نعخا أدليك كاللخو قويتا نعخا أدليك كاللخو أتاقدس أتحق أنيا مرحدويت زلوكا نسخا مسعاتخا حدكوا كخفت زيكل نسخا مسكفت كادم حدكوا
كعصو زي كل نعخا إدلك الله منفس قدوس نعخا إدلك الله قويتا نجاراتينا بخا إدربي الله كنتاتينا بخا إدربي الله نسخا خالي أملاخها نسخا زي تخلو نجار يلن نعخا يقدمك الله نسخا نهيوتك قدامنتيخا نسخا نهيوتك قدامنتيخا كالو سبات بهابتهم أنت تحبنوا كالو سبات بتمرتهم أنت تحبنوا كالو سبات بخلتهم أنت تحبنوا أنا جن عخاب مفلاتين بمستو علين حبنا الله قويتا نسخام ساي مهلا وكحبنا الله قويتا يس قال إذا حبنا جريلن يس كله بلاش كله زتقف نجاري قويتاي أنا جن بقى أحبنا الله مودعتاي زل ألماو هوت سلازخانة مودعتاي مساخة مخبار سلازخانة مودعتاي مساخة منجاس سلازخانة مودعتاي مساخة مجزاء سلازخانة قويتاي يخبرك الله نايب حق سجدل كله منفس قدوس يس هاليلويا سمايات يجندحو منفس كيفسس غويبتاتنا مل ايو غويتاي غودولنا ملا منفس قدوس يس قلات مدري لما انتي تركس قلات زخونه زنقص زبله لما انتي خفت مايكا زتلعله لما انتي تركس بلالخو لما انتي تركس بلالخو وحيز ابتم ملاطات كربيت عين مايات كا اماكل شنچروتات كوحزي نصمصم برخا ماي زمول اوقلاي نمدري اصام كافلفالخ غبري يس ازدل يلخو غويتا حزب خاي زنن حزب خاي لملم او غويتا عصاصمتو زنقص حزبي እግዚአብሔር አቦ ሎማ አንተ ረዳአዮ ህይወቱ ለውጦ እግዚአብሔር ካምናይ ስጋ መመለላስ አውጻአዮ እግዚአብሔር ካፍቲ ደረቅ ዝሆነ ህይወት አውጻአዮ በመንፈስ ጀሚሩ በስጋ ምእንት ኸይውድ እግዚአብሔር ነዓኻ አብልቦም كسئلخ እግዚአብሔር አነ እልምነካለሁ በወድኻ በኢየሱስ ስም አነ እልምነካለሁ በወድኻ በኢየሱስ ስም ህይወቴ ዓለም ልሞ እግዚአብሔር መንፈስ ካይፍሰስ ሎሚ መንፈስ ካይፍሰስ እግዚአብሔር አቦ ሓንካስ ከም ኢራብ كسرر እግዚአብሔር አቦ እቲ ዓባስ ልሳን ዘለዎ ድማ ሎሚ እልል ክብል ደልለኹ እቲ ዓባስ ልሳን ዘለዎ ሎማ አንተ እልል ክብል ደልለኹ ጎይታዬ እዚ መንፈስ ዝደልየለኹ ጎይታ يس اتينا اقتال ززنن منفسكا غويتا اتنا اقتال ززنن እግዚአብሔር او غويتا زفوس اتن حمام زفوس اتي نؤسر زفتح منفسكا እግዚአብሔር ابو از ادليلخو ابزحكا منفسكا ختفسسلي ادللخو غويتاي حنت خغبراي كلني እግዚአብሔር አገልግሎትና እግዚአብሔር ድኻም ከይከውን መንፈስ ካዘለው ግን አው ኃይል ለው እግዚአብሔር ብርታዕለው እግዚአብሔር አቦ ንድኹም ኃይሊ ንስኑፍ ድማ ብርታዕ እትውስኽ አምላኽ ንስኻን ወይንኻ ያኻሞ ጎይታዬ ንዓኻ እደለካለኹ ተረኸበለይ ሎም ጎይታ ተረኸበለይ መንፈስ ቅዱስ او غويتا ناي كبر غاشاي غير ادمكالخو لبي بزيكا خال ايوننوني غويتا نعخا اشمكالخو منفس قدوس اسخا ناي كبر غاشا ناي كبرات كبر غاشاي خا غويتاي قال اذا خبرو يبلين قال اذا خبرو يبلين منفس قدوس نعخا دليكالخو نعخا ادليكالخو اسك حبيركم مساي تصليو صلوت ناماني اماراتي ايكونن አማራጭ አይኮነን ጸሎት መተሐላለፊ ጊዜ ወይ መሳገሪ ጊዜ ይኮነን አብዝ እዋን እዚ አዝዩ እንሽገረሉ ዘሎና እዋን በጣም ጸሎት ይድልሎ ጸሎት አማራጭ ይኮነን ግድን ክጽልልኻ አማኒ እንተኾንካ ግድን ክጽሊ ይግባአካዩ እግዚአብሔር ናባይ ተመለሱ ይብላሎ ልብኹም ሀብኒ ይብላሎ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በሙሉ ልበይና አኻ እደለካለሁ እስከንበሎ እስኪ ካብ አፍና ቃላት ነውጽ የስ ሃሌሉያ ረዳአና መንፈስ ቅዱስ ዝደኸመ ህዝብኻ ሎሚ በርትዕ ብላለኹ يس نقطة زبالة لو معنتي እግዚአብሔር متركاس كخون ጽልለኹ يس لسان تعباس كأقلل كبل እደልለኹ እወ ኢየሱስ ንዓኻ ነደለካ ጎይታ እቲ አማከ
ማእከል ዙፋን ዘሎ ገንሸል ስለዝጓስዮም ናብ ዒላታት ማይ ህይወት ስለዝመርሖም እወ ካብ ዒንትና ንብዓት ዘበለ خدرዘልና እሞ ደጊምሲ አይነጠምእን ኢና ፀሐይን ሃሩርን ድማ ከቶ አይክረኽበናን እዩ ይብል ቃል አምላኽ እግዚአብሔር ከም ይብላሎ ሎማዓንቲ ከም ይብለኩም አሎ ኣብ ዝተፈላልየ ቦታ ብጭንቀት ብጓሂ ኩሉ ተስፋሲእንኩምሉ እትርከቡ አሕዋት በዚ መዓልቲ እዚ ንዓኹም أنا كتصنع عكومي أنا نايم تصنع أملاخي أي تفرحوا يبلكم الله أي تفرحوا أنا إيه نايت صباح أملاخ سلت صباح هاي تجنقوا يبلكم الله قويتا يس هاليلويا رافاسانا مونتا رافاسا رابوشين دا رافا يا رابوس يس منفس قدوس حيلي بلنان بزي بأخا قويتا ሃይማኖታዊ ስርዓት ከነኽብር አይኮናን ጎይታ ናይ በሐቂ ማሕበርካ ኃይልኻ ዝግለጸሉ ክኸውን ናይ ዘረባ ዘይኮነ ናይ ኃይል ክኸውን ኣነ እደልለኹ ጎይታ ኃይልኻ ኃይል መንግስት እግዚአብሔር ክግለጽ እደልለኹ እግዚአብሔር ቅዱስ ህይወትና ዓለም ልሞ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓንካስ ክዘልል ዕውር ክርኢ እደልለኹ ጎይታ ከሰዓማ አዝ ከም ዝኽንብል እግዚአብሔር او ጎይታ ሎሚ ግን ተረኸበና ንብለካለና ማለትና ኮይኑ ንደለካለና እግዚአብሔር ቅዱስ ንስኻ ብሩኽ አምላኽኻ ብዘይካ ኻለ አምላኽ ዘየለ እቶም ናይ ጣዖታት አምላኽ አይርዩን አይሰምዑን ንስኻ ግን ሐቀኛ አምላኽ በሐዊ እትምልስ አምላኽ أنت محبنا أملاخ نعخا لعل نبلك لنا أنت محبنا أملاخ أتا إنمك حلك أملاخ يس هاليلويا نعخا ندلك لنا منفس قدوس نعخا أدلك له منفس قدوس قبائنا نسخاخ تمال أو يس قبائي هيوان خون قبائي موتات زي كونه قبائي هايمانو تنياتات زي كونه قبائي هيوان خون دل له منفس قدوس هيوتنا نرى أنا يخلملم إدلله እግዚአብሔር አቦ ዝነቀጸ ህይወት ሎማዓንቲ እግዚአብሔር ሱር ክሰድድ እደልለኹ ክጭብጭብ እደልለኹ እቲ ተስፋ ዘይብልኳ ተስፋ ክረክብ ሎማዓንቲ እደልለኹ መንፈስ ቅዱስ እደልካለኹ ጎይታ ማለቴ ኮይኑ እግዚአብሔር ቅዱስ فرحات زبله خاب هيوتنا خمونقص انت بدنقرنا انت بعشنت بزمت انا يو نجر يس لومي مودعتا ختقبرلو دللخو غويتا لومي مودعتا ختقبرلو عشنت زبله او غويتا سفرا زرخبه زبله لوما انتي ختمونقصو صللخو بيسوس سم انت بعشنت انت بدنقرنا زاتو زبله ملك عملخو زلو زبله እግዚአብሔር ግናትካ እተሐቀኛ አምልኾ ዘይገልጽ እግዚአብሔር ካብ ሱሩኽ ትምሕወጽ ልለኹ ንዲያብሎስ ስፍራ አይተሃብዎ ኢልካ ኢኻ ኣብ ኩራኹም ፀሐይ አይትዕረብኩም ኢልካ ኢኻ ጎይታ ዝተኸፍተ ማዕጹ ኩሉ ናይ ጸልማት ማዕጹ በዚ አምሲሉ ዘአተወ በፍርሃት ዘአተወ በስተፈላለየ ናይ ዓለም ነገር زأتوه صلوا أب هوت سبات زفتره لما أنت مودع تكبر اللوجزي أبهير لما أنت مودع تكبر اللوجزي أبهير لما أنت مودع تكبر اللوجزي أبهير يمونك أصبح يسوع سماياتنا يكفت سمايات أيرات بمنفس እግዚአብሔር ይጸሪ ነትበራር ገበል ኢድካት ወቆ ጽሑፍ ይሞ በጎይታ በኢየሱስ ስም ዝበርር አብሰባት ተወጥሑ ዝዓይ ነዝ ማሕበር ዝዋጎኦ ታርጌት ዝገበረ አብ ቅዱሳን ታርጌት ዝገበረ ናይ ጸልማት አሰራራሓ بسم يسوع يمون قصلله بقويت بيسوع كريستوس يمون قصلله كابسرو خمس حرر يجبر الله بتيز توهبن سلطان ولدنت كابسرو يمحول له كابسرو يمحول له بيسوع محو بيسوع أتفرحي حفتي أنت أتفرحوا يس مسخاء مو أي تفرح أنا أملخك أي مو أي تشبر كبرت عكا كرد أكا بيمانيتي
ኢድ ጽድቀይውን ክድግፈካ ዝብል አምላኽ እዛ አምላኽ እዚ አይና ነምልኽ እዛ አምላኽ እዚ ኢኻ እተምልኽ እንታይ ምፍራህ ፍርሓት ዘበለ ሎማዓንቲ ክበርር ጽልለኹ መንፈስ ፍርሓት ሎማዓንቲ ካብ ህይወትና ክቁረጽ ጽልለኹ የስ አምላኽሲ መንፈስ ኃይልን ፍቅርን ቅጽዓትን እንዳንበር መንፈስ ፍርሓት አይሃበናን ጽሑፍ እዩ በኢየሱስ ስም ሎማዓንቲ ፍርሓት ዘበለ ካብ ህይወትኩም ይመንቋስ ፍርሓት ዘበለ ካብ ህይወታይ ይመንቋስ በኢየሱስ ስም ይመንቋስ አይፈርሕን አይጃጅውን ንበሎ የስ ሰይጣን ከይብለጸልና ውዲቱ አይንስሕቶን ኢና ከምስተባህለ የስ ስፍራ ዝህብ ዘበለሎ ማዓንቲ بدم يسوس كله معصوص تخفت معصوخ عصوص صللله كله قال كيدانات ديابلوس بدم يسوس كفرس صللله بتزل علماو خيدان دم يسوس كفرس صللله نزي محبر زهوخ زبله نقدسان كزهوخ زبله زر ديابلوس بليت زرع زبله كمن قاس صللله بغويتا بيسوسم كمن قاس صللله بغويتا بيسوسم يس صليو نتصلسكي أفناي كفت أسمعون قويتا دمتنا خسمعو يدليو أنتي أبقارو رازلخي دمتخي أسمعني زبالة قويتا اسك دمتخم أسمعو اكزي أبهير كسمعنا يدليو دمتنا خسمع يدليو أنت سقتبل لما أنتي اتعباس لسان لما أنت إللكبلي لما أنت إللكبلي بيسوس أنا أتصل الله مالتي كوينو إذا نجرز خمس خوين إن أمنكو أتصل الله يس اتحنكاس كزلليو لومي حدا نجر خمس خوين إن أمنكو أتصل الله يس أنت بيني اتبل أنت بيني اتبلي يس بتصموا زمسلكي كم زي تجبرلك خونك اتملالسي كم زي تجبرلك خونك اتملالس حاو لما أنت እግዚአብሔር مساخا يبلك you are the majority you are not alone you are the majority يبلك الله أنا مساخا أي حد كان أي تنتنكان كتون عشش أي يبلك كاني أنا زتصوعكوها أنا بسمك أتصوعك يس أنت حري بارياي يبلك الله قويتا أنت حري بارياي أنا أتصوعك يبلك بينك أيكون كان بيني أيكون كون እግዚአብሔር مسايو እግዚአብሔር مساي كاب كونخ من يزق أو من يلق الأملاخ يس كم أسكي سمعكم نافقتكم السوس كيخون حيلس كي يباراتكم حيلس كي جلت لكم لما أنتي هاليلويا منفس قدوس حيليخا نسخة حيليخا قويتا no more dry ground no more dry ground no more dry ground yes أتصام زبالة لما أنت خلملم هاليلويا تصلي الله بيسوس زنقت أزمسل تسفى زي بلو أو قويتا أشاخ زبالة لما أنت خطط تصلي الله بيسوس هاليلويا منفسك خفسس منفسك خزنن منفسك خفوس تصلي الله قويتا نسو بعلو أي حد جناني نسو بعلو عش شايب لناني نلبوم زتسبر زفوس نقصال يزنن قويتا لما أنتي بستفلالي مخنيات أبستفلالي كونتات اتركبوا أحواتي إذا منفس زي أيحفركمني كل شيء مسدلكم وزركبلكم أبقرباكم يزلو أبقرباكم الله تصوعوا سموخ تصوع خلكم حيلخ سمعكمي سموخ تصوع خلكم اتزخبدكم كم زيل كخونيو نعقو impossible زبحال زي كأل نجاري يلن سموت أوعوه سم يسوس أنا جنبيه سم يسوس أنا جنبناي نحنا دم قوينا ناون معقب بزخنا أجات أمي أبزخنا كونتات نعو زحمو أول حد حيل يلن أبزجن متبع يدلينا له مسؤوجن متحاز يدلينا له مسؤوجن مسمع يدلينا له أو قويتا بمنفس جميرنا بمودعتنا دما بسقاخ يكون اجزي أبهير نعخان دليك كلنا اجزي أبهير أبهيوتنا نسخاخ تشيم ندللنا أو قويتا نعخان دليك
እስኪ ፈለጠና ህላውነትካ ክፍለጠኒ ይደልለኹ ጎይታ ብዘይናትካ ህላውነት ሓንቲ እኳ ክንገብር ኣይንኽእልን ኢና እግዚአብሔር ቅዱስ ይፈለጠና ህላውነትካ ደልለኹ ጎይታዬ ህላውነትካ እዩ ዘዕግበኒ ህላውነትካ እዩ ጎይታ ህላውነትካ እዩ ወንስኻ ትርዳእ ንስኻ እንድኻምና ትርድኦ ኣምላኺኻ ጎይታዬ ንስኻ ኤሎሄ ላማ ሰበቅታኒ ኢልካ ብዓቢ ድምጽ ዝጨራሕካ ጎይታ ወንስኻ ኣምላኽና ኢኻ ንድኻምና ትርድኦ ኢየሱስ ንድኻመይ ትርዳእ የስ ደጊም ዘይ ሓጢያትሲ ብኹሉ ከምዝ ኸማና እተፈተነ እምበር ብድኻምና ክድንግጸልና ዘይክእል ሊቀ ካህናት የብልናን ብሰማያት ዝሓለፈ ዓብ ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ካብ ዝህልወና ምእማንና ነጽንዕ ኢሉ ቃል ኣምላኽ ብጎይታ ብኢየሱስ ስም ንዓና ክርዳእልና ዘይክእል ኣምላኽ ኣይኮንናን ነምልኽ ኩሉ ድኻምና ዝርዳእ ስቃይና ዝርዳእ ጽምዋና ዝርዳእ ስውን ብኡ ስለ ዝሓለፈ ኢየሱስ ውን ብኡ ስለ ዝሓለፈ ግን ንኽብሩ ኮይኑ ግን ሕጂ ምስኡ ኣብ የማን ኣምላኽ ምስኡ ለና ስፍራና ኣብ የማን ኣምላኽ ሓወይ ተስፋ ኣይትቁረጽ ሎማዓንቲ ተስፋኻ ይተሐደስ በኢየሱስ ስም ተስፋ ይተሐደስ በኢየሱስ ስም ተስፋኻ ይተሐደስ ሎሚ ravadana montaravasana boshe rabababababababa ravadana montaravasara boshe rabababababababa rubababababai arabayana boshe razana montaravadana montaravayana mossa ሆራባባባባባ ኢየሱስ ክበር ኣብዝ ጉባኤ ክበር ስምካ ይጽዋዕ ጎይታ ስምካ ይጽዋዕ ኣብ ህይወትና ስምካ ይጽዋዕ ልዕሉ ይረአይ ኣብ ኣገልግሎትና ጎይታ ስምና ዘይኮነ ስምካ ይጽዋዕ ጎይታ ስመይ ዘይኮነ ስምካ ይጽዋዕ ጎይታ እስኻ ጥራሕ ተረአይ ጎይታ ህቡብነተይ ዘይኮነ ህቡብነትካ ይረአይ ጎይታ ንዓይሪኦም ንዓኻ ይረአዩ ጎይታ ኣነ ንዓኻ ደልለኹ ናይ ቀዳምነተይ ንስኻ ኢኻ ጎይታ ኢየሱስ yes መንፈስ ቅዱስ yes በእግዚአብሔር ተስፋ ንግበር ኣብ እግዚአብሔር ተሰፎይሉ በርትዕ አጆኻ ዝበለ ጎይታ በርትዕ አጆኻ ዝበለ ጎይታ ራቫዳና ሞንታ ራቫሳራ ቦሼ yes እስከ ማለትና ሆይኑ በቃ ማለትና ሆይኑ እስከለው ማዕንቲ ማለትና ሆይኑ እስከለው ማዕንቲ yes ነዚ አምላኽ እዚ በመንፈሱ ክትንክፈን ደልለኹ እስከንበሎ በመንፈሱ ክትንክፈን እደል ኣለኹ እስከንበሎ ማዕንቲ ብዘይቡ ኃይሊ የብልና ክርስትና ከድክመኒ እስኻ ዘይብሉ ህይወት ጎይታ አገልግሎተይ ከድክመኒ ኣነ ግን እደልየካ ኣለኹ ኃይልኻ ናይ በሐቅ እደልየለኹ ጎይታዬ እጽምዓካ ኣለኹ እስከንበሎ ሎማዓንቲ ሓንቲ ነፍስ እኳ ኣይክትጸምእን ካፍቲ መንፈሱ ዝተላዕለ ካፍቲ ናቱ ህላውነት ዝተላዕለ ነፍስ ወከፍ ሰብ ሓንቲ ነፍሲ ከይተተንከፈት ካብ ዝጉባኤ ኣይክትወጽን ያብላ ኣለኹ ኣሚነ ድማ ዛረባ ኣለኹ መንፈስ ቅዱስ yes ተወክልተይ ንስኻ ኢኻ እግዚአብሔር yes حزن ጓሂ ጭንቀት ኣይክህሉን እዩ ጉባኤና በመንፈሱ yes ሃሌሉያ እጅ ድማ በአምልኾ ንጎይታ ከነኽብሮ ምስ ኳየር ኤቤን ኤዘር ኮይና yes መንፈስ ቅዱስ ንዓ ንበሎ ንዓ ቅድመይ ሕለፍ ንበሎ ኣብ ጉዳያተይ እቶ ንስኻ ንበይንኻ ንበሎ እስኪ yes ሃሌሉያ thank you lord ተመስገን ብለካ እግዚአብሔር ጉባኤና ድማ ንስኻ ክትቆጻጸሮ ስም ኢየሱስ ጸልይ yes
يسكسع فتصامي مدبنا دما مسانا ختحبرو اعدمكم الله قوي تبارككم معلتكم زتبارك يخون هيوتكم زتبارك يخون زمنكم زتبارك يخون قوي تاب يسوس مسكن اسكي كاوز منفس زي عينوزا اسكي عينوزا ጉባኤ አወዳትና ዋልድና ይኮነን ጉባኤ ጻድቃናት እስኪ ንእተው ናብተ ቅድስተ ቅዱሳን ንእተው እስኪ ንእተው ሕዋቴ በጻድቃን ጉባኤ ኢየሱስ ባለበት ዞር በል ጠላቴ እኔ ላምልክበት እተው በጻድቃን ጉባኤ ኢየሱስ ባለበት ዞር በል ጠላቴ እስቲ ላምልክበት ንገርዎ በጻድቃን ጉባኤ ኢየሱስ ባለበት ዞር በል ጠላቴ እስቲ ላምልክበት እስቲ ላምልክበት እስቲ ላምልክበት ንገርዎ እንዳሰምዐ ሰይጣን ናይ ጻድቃን ጉባኤ እዚ ኣኼባ ወዳትና ዋልድና ይኮነን ሕዋተይ ነዛ ጊዜ እዚኣ ዝሃበና ንሱ እዩ ነዛ ጊዜ እዚኣ ዝሃበና ንሱ እዩ ነዛ ሰዓት እዚኣ ዝሃበና ንሱ እዩ ሰይጣን እኳ እንተሓሰበ ፈላልዩ ከጥፍኣና ኣምላኽና ግን እሙን እዩ ኣምላኽና ግን እሙን እዩ ናብ ሕብረት ወዲ ኣምላኽ ዘምፅእ ኣምላኽና ግን እሙን እዩ ሕዋቴ ባህ ሂልኩም ልብኩም እስኪ ከም በልዎ በጻድቃን ጉባኤ ኢየሱስ ባለበት ዞር በል ጠላቴ እስቲ ላምልክበት በጻድቃን ጉባኤ ኢየሱስ ባለበት ወዲድ በል ጠላቴ እስቲ ላምልክበት እስቲ ላምልክበት እስቲ ላምልክበት እስቲ ላምልክበት እስቲ ላምልክበት ካብቲ ብዙሕ ምሕረት እዩ ደው ኢልና ክነምልኾ ዝኽኣልና ካብ ብዙሕ ምሕረት እዩ ሕዋቴ ካብ ሓይልና ወይ ካብ ክእለትና ኣይኮነን ወይ ካብ ጥበብና ኣይኮነን ወይ ካብ ዝናና ኣይኮነን ካብ ቃል ኣምላኽ ሓደ ክፍሊ ኸንብበ ኣብ ኤፌሶን 2 ብሽም የሱስ ከንብበ ንስኻትኩም ቀደም ከም ንብረት እዛ ዓለም እዚኣ ከምቲ መንፈሱ ሕጂ ኣብቶም ደቂ ዘይምእዛዝ ዝገብር ዘሎ ሓለቓ ስልጣን ኣየር እተመላለስኩም ብበደልኩምን ኣበሳኹምን ምውታት ዝነበርኩም ንኣኻትኩም ህያው ገበረኩም ንሕና ኩላትና ከዓ ነቲ ናይ ስጋ ናይ ሓሳባት ድሌት እናገበርና ቀደም ብትምኒት ስጋን መሳታቶም ንነብር ነበርና ከምቶም ካልኦት ብባህርና ደቂ ቁጥዓ ነበርና ግናኸ እቲ ብምሕረት ሃብታም ዝኾነ ኣምላኽ ምእንቲ እታ ብኡ ዘፍቀረና ዓባይ ፍቕሩ ንኣና ብበደልና ምውታን ኮለናስ ምስ ክርስቶስ ህያዋን ገበረና ብጸጉኡ ኢኹም ዝድሓንኩም ምስኡን ኣተንሳኣና ኣብቲ ዝመጽእ ዘመናት ብህያውነቱ እቲ ብሉጽ ሃብቲ ጸጉኡ ብክርስቶስ ኢየሱስ ኣባታትና ምእንቲ ክረአይ ኣብ ሰማያት ብክርስቶስ ኢየሱስ ምስኡ ኣቐመጠና ሓደ እኳ ከይምካሕስ ካብ ግብሪ ኣይኮነን እሞ ብእምነት ጸጋ ኢኹም ዝድሓንኩም እዚ ከዓ ውህበት ኣምላኽ እዩ እምበር ካባኻትኩም ኣይኮነን ፍጡራት ኢና እሞ ነቲ ኣምላኽ ክንመላለሰሉ ኢሉ ቀደም ዘዳለወ ሰናይ ግብሪ ብክርስቶስ እዩ እተፈጠርና ኢና ኣሕዋተይ
بدلنا بأبسانا مو زي قبعنا قب محرتين يعيسو نزينا خاننا تعاملنا بدلين أبسانا يتقوت عزارن كنبلينا كلها نابنا نملخو منفسنا بلبهم منا تقانخم شوات تنعو زخون مسوات حسكم مزمزع تنعو دخون تعم شتو حجي صغر وبقدميو يشتت عمادس كانبل تتعم شتو يشتت عمادس كانبل Sabbath
عبيو رحيقا عبيو لبغاي كيمن يبرحني لعرتان أبي ويت كبت نخورا دواي خابع العابي سهلي لما خايدك ويتا يسوس حقنيا مفكري بدالي قلي بزحي زفكرك عيبتحني زميرت سفيحي ورعتك عدفاتك قالاتي خاف ولدنا خافغي سيدك باكا يبك أبوكي وزحلت حق اللي قلي بزحي ذكرك عيبتحني زميرت سفيحي ورعتك حالفاتك قالاتي خاف ولدنا خافغي سلازق باكا يبك أبوكي سلازق باكا يبك أبوكي سلازق باكا سلازق باكا يبك أبوكي سلازق باكا سلازق باكا يبك أبوكي سلازق باكا يبك أبوكي يهينو እግዚአብሔር ይሄ ነው ለኔ የደረሰው እግዚአብሔር ለኔ
ኢየሱስ ስራ አያልቅ እንደ ሌሎች እልልታ አምልኮ ለአምላክ ይዛናል በምስጋና ፊቱን መመልከት ሌላ ምን ምርጫ አለኝ ነፍስ የሚሰጠው ገና ጨማምሬ ምስጋና እሰዋለሁ
هاليلويا هاليلويا أملاخ السجاري أملاخ فوسي أملاخ بركتي زخنا أملاخ لعليبل لعليبل ساي بروح منفس قدوس عيتكلكل عيتكلكل كم دلائي كاتبر عيتكلكل أبو عيتكلكل سراح حبس قبا يا قدوسان سراح لو تزبخ أبوي መንፈስ እዚቱዙ እምነት አለና አቡ አምላኽ ዕረፍትና አምላኽ ሰላምና አምላኽ በረኸትና አምላኽ ረህዋና ስለዝኾነ
ነገር ተልይዚ ቃላት ከናፍርና ኸፊትና ተመስገን ጥራሕና ንብለካ ካልእ ንብለካ ነገር የብልናን ኣቦይ ካልእ ንህበካ ነገር የብልና እስኻ ትህብን በላይ ትወሃብን ኢኻ ኣቦ ነመስግነካ ኣቦይ ስለ ቃላትካ ተመስገን ስለ ኩሉ ነገርካ ተመስገን ولا حد ينعوز مسل من الله
زي قدف كزارب كله خون نقر كزارب كان سبب ولا تزارب زي تألم أملاح بسلام بدحان متاهم سلام وبان عشرين كنت لينا ويتانا مسكنك كلنا محرت كان فقر خان سلز بزحلنا بسلام بدحان نبيت كسلز امتخنا نمسكنك كلنا زبير نسخة عبي أملاخي خامو تمسكن سلز قبا كان مسكنك كلنا نوحج دما سلتي ما بان عشرين لنا زبير أملاخي إنه نتوم زلوم فاتيوم بفتاوم كهوبو بشم يسوس نتقلل لنا نتوم زي بلوم زمات زوهاب كتهوبم بشم يسوس نتقلل لنا إجزابير أملاخي نتوم نزي نجار زي كم حد روى زي شام كايوم عبيت كادما إجزابير أملاخي حيلن عقمن كتهوبم بقبو دما كم حد روى بشم يسوس نتقلل لنا تعرف زولك زينان ساعتاتنا نعخن منفس قدسن هبك لنا بشم آبن ولدن منفس قدسن حدا أملاخ آمين تحرينا خا ساماريتان كمان زين كبرنا أملاخهم In time
ماسك وصايو بلنلو كوصو فقادكم كوني ليه سلام نعكم كبرنا أملاك يكون يسوع قويتايو آمين ناي سماريتان يوم دواس زلوا سماريتان كل جزء نسقمات أمانغنا زلوا شجرات نمدقف نوعلو يوم على أما أخلهم حدا شجر كوا أين برن صحفيو نوع ميت كنجبرو نسعر سباتينا غيرنا أوقات زيبلنا مالتي كبرنا أملاك يكون آمين مزمران ويتابعكم من الله ما نميلنا يكون عندي نسو نمود دسعره نهواتن زي متفانك أبوانجلنا برهان دوتسا قويتاي بلنا إخزيابير مسكنا إخزيابير كلامين نسو قويتاي موت دسعره قويتا نهوات نزي متفا مويتنا أي كنترفينا أملاخ مسكن كريستوس يسوس نموت سعره أمين كبرنا أملاخ يكون هاللويا نا إخزيابير قال كزارب كله محرتو أي تود أنمو الراس زي تفاناس سأجا إخزيابير إلى أملاخ مسكن عندنا خا إزي قبل بي أنبر إذا حاسب كله قبل بي تسفاي قبر لنا إخزيابير سب كبرنا أملاك يكون سلازي إخزيابير محرت بزيح لنا كساب زاس عزياب سلام بدحان علونا مالتي أملاك مسكن أمين مجمريا أجايش أمونغنا استرحبكم مجمريا أجزيز مسأهم سوات ندحر لكم أبزل لكم مملكة تبونمو كن الله عليكم إن خالق أبيت أبوكم يهم زل لكم مملكة أداوكم حف كتبوا لي أجايش مجمريا أجزيز مسأهم أبدي حريت الله قال أجايش نمجمريا جزيز مسأهم كرم حجة أمونغنا ترحبكم أملككم زي تفضل سبات مالتي أوكي قال يلن هذا سبت رايز له حراي حدث أوكي إذا يري لكم ولا على خاف ده يثبل الله نور كذا أوكي كبرنا عم لخبز لكم مو دوبلو كتل علينا أخ مالتي شمكان كابي كم مساحة كبرنا أملاك يكون كم يقدر أنا نقبله حاونا الناس كابي أترامسوا أبزين فرس زليو شو ما بخي سمعهم أريام مالت بعلت بيتو ني روبيليا مالتيو من البعض كونغرا زي بالكم مسوات لهم كونغرا بلو إيش خم يقدر أنا نقبله كبرنا أملاك يكون بيت أبوكم يهم زلهم أبزخ ساب زلهم كا أب كله سنة حبيركم كتملخو ختاقلقلو ختقلقلو كل نجار كفوت مخانو حبركم يفتو مالتي كبرنا أملاك يكون أمين قال متن بحثا درو نجيركم يبتكبار مالتي كل جزيخ مسخلنا أنا بيت جزي أبيهر أتي استوهبنا ماسك زوج أخو مساعدكمون جبروه إذا يكون أخو فلكم يموت أخو فلكم الله أبتي هراي ولا ألزم سمعت أنا ماسك أينوس أيو بليز نتي استوهبنا نعنا ندحنتنا يلو استوهب ممرحي فولو كنجبرو جبوي مالتي حسانات نمنتاين هذا يوم أنا يوم فيلس لتجبرنا بزح جزيه فولو سلزي تجبرنا تجايد لاينز مالتي كل جزيه insecurity سلز سمعهم أبيت كسون حجرنا لنا فولو كسبت جبرو مالتي نحد أخذ جبرو جميركم جن ساناتون كم أصيام تمسكوا في سباتون أمونغنا مسيوم دسيلوم كم لخيوم مالتي سلزي كل جزيه ماسكنا أي نفلا مالتي سامعين هذا نتصر تريا سلزي كابزوات از خدقين زي مزازي زخون مالتي سلزي لومي أمونغنا نا إخزيابير أقلقال نا إخزيابير باريا أبوستل توماس متوكله أقلقلنا يملخ مسكن حونا أنهم ون أمونغنا له خاد شاز موت أجايشهم كم يقدرنا أن نقبلهم كرمي إيش بس إنترودي سارقة جمر على مات كبر لك زابير يوم كبر لقيتها ليسوع كريستوس يهون شالوم شالوم بيالله كبر ليسوع يهون يسوع كريستوس جيتانو
በመካከላችሁ ስላለን በጣም ደስ ብሎናል። በራችሁን ደግሞ ከፍታችሁ እንድናገለግል የቤተ ክርስቲያኒቱ ፓስተርና መሪዎች ስለፈቀዱልን በጣም እናመሰግናለን ማለት ነው። በመካከላችሁ አሁንም ስለተገኘን ደስ ብሎናል። ሻሎም፣ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እኛ ከምናገለግልባት ቤተ ክርስቲያን ከመጽሐፍ ቅዱስ ሰራዊት ዓለም አቀፍ ቤተ ክርስቲያን እና ከአመራሩ ሰላምታ ይዘን መተናል እና እነሱም በእኛ በኩል ሻሎም ሻሎም ብለዋል ማለት ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ወደዚህ ለመምጣታችን ደግሞ ምክንያት የሆኑ ስላሉ ምክንያታችን እነሱ ስለሆኑ በአንዳንድ የሥራ ጉዳይ ቢሆንም በዚህ ስፍራ ላይ እንድንመጣ ደግሞ ነገሮችን ያመቻቹልንና ነገሮችን ያዘጋጁልን ወንድማችን ጆን እና እንዲሁም ወንድማችን መድኔ ናቸው። ከነሱ ጋር ባለን የሥራ ግንኙነት ነው የመጣ ነው። ይሄንን ሁሉ ወደዚህ እንድንመጣ መንገድ የሆኑን እነሱ ስለሆኑ እነሱን ቴንኪዩ ማለት ስላለብን በጣም እግዚአብሔር ይባርካቸው እንላለን። አጨብጭቡላቸው። ቴንኪዩ በሚል እንግዲህ አብሮኝ የመጣ ናሆም ቅድም ያው ፓስተር አስተዋውቆታል። የቤተ ክርስቲያናችን በቤተ ክርስቲያኒቱ ለረጅም ጊዜ ዋና አስተዳደር ሆኖ ያገለገለ ነው። ከ16 ዓመት በላይ በቤተ ክርስቲያኒቱ ደግሞ ወደ 18-19 ዓመት ይሆናል ማለት ነው። አሁን ደግሞ በቤተ ክርስቲያኒቱ አንድ ዊንግ ስላለን በዛ ዊንግ ላይ ደግሞ ሪል ስቴት ስላለን በዛ ሪል ስቴት ላይ ደግሞ ወደዛ ተዛውሮ ወደ በጀነራል ማናጀርነት ያገለግላል ማለት ነው። ነገ አንድ ወንድማችን ጆይን ያደርገናል ማታ፣ ፓስተር እስራኤል ይባላል። እሱ ደግሞ የሪል ስቴቱና የአንድ ቻፕል እንዲሁም ደግሞ የቤተ ክርስቲያኒቱ አመራር ውስጥ ካለ የሪል ስቴቱ ኤክስኪዩቲቭ ዳይሬክተር ነው ማለት ነው። እና ስለተቀበላችሁን ዳግመኛ በጣም እናመሰግናለን። ክብር ኢየሱስ ይሁን። እንግዲህ ወደ ዋናው እና ወደ ጠራችሁን እና ወደ ሰጣችሁን ጊዜ ወደ እግዚአብሔር ቃልና ጸጋ ለመምጣት እኔ እንኳን በትርጉም ነበር የተዘጋጀሁት። እንደው ቀጥታ እንድናገር ፈቀዳችሁልኝ ማለት ነው። ስለዚህ አለበለዚያ ግን ትርጉሙንም ማድረግ ይቻላል። በሁለቱም እኔ ኦኬ ነኝ። ምክንያቱም መስማት የማይችሉ ካሉ በረከቱ እንዳያመልጣቸው። እሺ፣ ምናልባት አምሓርኛ ፈጽምኩም ዘይትሰምዑን ክንደይ ትኾኑ ኣለኹም? አምሓርኛ ዘይትሰምዑ ንሰማዕ ኣይንኽእል ኢና ትብሉ ፈጽምኩም ዘይትሰምዑ ሓደ ሰብሪ ኣለኹ? ካልእ ኣለና? ኦኬ፣ ጸገም የለን። አንድ ብቻ ነው ያለችውና እርሷ አንድ ሰው እንድትተምሩ አንድም ሰው ለአንድ ሰው ዋጋ ስለሚሰጥ መጽሐፍ ቅዱስ እና አንድ ሰው ሚስ ማድረግ ስለሌለበት በቃ እንግዲህ በአጠገባችሁ ባለ ትርጉም ፓስተር እንዳለው ይሄ ይሆናል ማለት ነው። እናንተ ታድላችኋል። ሁለቱን ነገሮች መስማት መቻላችሁና መናገርም ከቻላችሁ በጣም ትልቅ ክብር ነው። ምክንያቱም ቋንቋ በጣም ወሳኝ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። እኛም ተምረን እንደርሳለን እና በሚቀጥለው ስመጣ ምናልባት በእናንተው ቋንቋ እሰብካለሁ ማለት ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አንድ ወዳጄ የእናንተው አፖስትል ሄኖክ ወዳጄ ነው በጣም። ከዚህ በፊትም በዚህ በአፍሪካ አካባቢ ላይ በኤርትራውያን ቸርቾች ለማገልገል እቅድ ይዘን እያለ ነው አንድ ጊዜ ሱዳን ካደረግን በኋላ ከዛ በኋላ በኮቪድ ምክንያት ተሸጋሸገ እንጂ በጣም ወዳጄ ነው። ቤተሰብ ነን። በጣም 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 ድንቅ የእግዚአብሔር ሰው ነው። በሱ ምክንያት በጣም ቋንቋውን በቃ በሚቀጥለው እችላለሁኝ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ አሁን ቀድሜዋለሁ ማለት ነው። ኬንያ መጥቼ በማገልገል ቀድሜዋለሁኝ። ምናልባት ይሰማ ይሆናል። በተደዋውለን ሚስ ተደራርገን ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን።
ክብር ሁሉ ለኢየሱስ ይሁን። ሃሌሉያ። እንግዲህ ቀጥታ ባልሆንም በባለቤታችሁ ደግሞ የእናንተው ወገን እንደሆንኩ ይታወቅልኝ ማለት ነው። በባለቤቴ በኩል የእናንተው ወገን ኤርትራዊ ናት እሷ እና ስለዚህ በአንድ ቤት ውስጥ ሁለት ነን ማለት ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሃሌሉያ። በዘፍጥረት ምዕራፍ 1 እስከ 3 ያለውን ነው ዛሬ ከእናንተ ጋራ የእግዚአብሔር ቃል እንከፋፈላለን። ከዛ ደግሞ የእግዚአብሔር መንፈስ የሚለን ነገር አይጠፋም። የቃሉ የሚለው እንዳለ ሁሉ የእግዚአብሔር መንፈስ ደግሞ በትንቢት ጸጋ በኃይል መንፈስ የሚናገረው ደግሞ የሚያገለግላችሁን ነገር ደግሞ እሱንም እናደርጋለን ማለት ነው። ለምን እኔ በሁለቱም ነው ማምነው። በቃሉም አገልግሎት አምናለሁ፣ በመንፈሱም አገልግሎት አምናለሁ። ሁለቱም የአገልግሎት ዘርፌ ጥሬ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር በእነዚህ ሁኔታዎች ያገለግለናል። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። የምናገርበት ዋናው ርዕስ የኤደን ነው። የእግዚአብሔር ወገን በኤደን ወይም ደግሞ አዲስ ኪዳኑ ከሆነ የእግዚአብሔር ወገን በክርስቶስ በዚህ ነው የማገለግለው። ዘፍጥረት ከ1 እስከ 3 ነው መነሻዬ። እዛ ላይ ነው ብዙ የምተኩረው። ነገር ግን ዘፍጥረት ከ1 እስከ 3 ቀጥታ ደግሞ ወደ አዲስ ኪዳኑ ዘፍጥረት 1:3ን ከ1 እስከ 3 በቀጥታም በተዘዋዋሪም አዲስ ኪዳን እንዴት እንዳየው ደግሞ እንመለከታለን ማለት ነው። መነሻችን የምንሽከረከረው በዛ ስፍራ ላይ ቢሆንም ማለት ነው። ስለዚህ ከዘፍጥረት 1 ጀምሮ 2 እና ምዕራፍ 3 ድረስ ወሳኝ የሆኑትን ለመግቢያ ለመንደርደሪያ እንዲሆን አነባለሁ ማለት ነው። መጀመሪያ ከዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥር 8 እና 15 አንብቤ ከዛ ዘፍጥረት 3 24ን ካነበብኩ በኋላ ዘፍጥረት 1 ከ26 እስከ 28 በእንደዚህ አይነት በንባብና በትምህርቴ ሂደት ባለ ኦርደር ነው ማነበው። በቀጥታው ከምዕራፍ 1 አልጀምርም። 2:8 እንደዚህ ይላል። እግዚአብሔር አምላክም በምስራቅ በኤደን ገነትን ተከለ፣ የፈጠረውንም ሰው ከዚያ አኖረው። እግዚአብሔር አምላክም በምስራቅ ኤደን ገነትን ተከለ፣ የፈጠረውንም ሰው ከዚያ አኖረው ይላል። ቁጥር 15 ላይ እግዚአብሔር አምላክም ሰውን ወስዶ ያበጃትም ይጠብቃትም ዘንድ በኤደን ገነት አኖረው ይላል። ድጋሚ 8ን ትንሽ አሳምሮ ደግሞ የሥራ ዘርፉን አስቀምጦለት ቁጥር 15 ደግሞ በይበልጥ ያብራራው። ምዕራፍ 3 ላይ ግን መልኩ ለወጥ ባለ ሁኔታ ደግሞ እንደዚህ ይላል። ምዕራፍ 3 24 ላይ አዳምን አስወጣው። ቁጥር 23 ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ከኤደን ገነት አስወጣው፣ የተገኘበትን መሬት ያርስ ዘንድ። አዳምንም አስወጣው፣ ወደ ሕይወት ዛፍ የሚወስደውን መንገድ ይጠብቅ ዘንድ ክሩቤልንና የምትገለባበት የነበልባል ሰይፍን በኤደን ገነት ምስራቅ አስቀመጠ ይላል። ስለዚህ ምንድነው ምዕራፍ 2 ላይ የምናየው 8 እና 15 ላይ በኤደን ገነት ተከለ ካለ በኋላ በኤደን ገነት አዳምን አኖረው ይላል። አኖረው በኤደን ገነት አኖረው ይላል። ቁጥር 15 ላይ ደግሞ 2:15 ላይ ይጠብቃትም ያበጅትም ዘንድ አኖረው። የኖረበትን ምክንያት ፐርፐዝ ወይም ዓላማውን ግልጽ ያደርጋል። አኖረው ካለ በኋላ ቁጥር 15 ላይ ደግሞ ያኖረበት ዓላማው ምንድነው ብሎ ይናገራል። ያበጃትም ይጠብቃትም ዘንድ አኖረው ብሎ ደግሞ ያብራራል። ምዕራፍ 3 ላይ ግን ወዲያውኑ ደግሞ ምዕራፍ 3 ላይ በአንድ ምዕራፍ መካከል ውስጥ ደግሞ ምን ይላል? አስወጣው ይላል። ስለዚህ ምንድነው? መጀመሪያ ገብቶ ነበረ፣ እየኖረ የሚሰራው ዓላማ ነበረ። እንደገና ደግሞ አዳም ደግሞ በመካከል አንድ ምክንያት ስለተፈጠረ ደግሞ አስወጣው ይላል። ስለዚህ ገባ ወጣ ማለት ነው። አዳም በኤደን ገነት ገባ፣ ከኤደን ገነት ደግሞ አስወጣው። ስለዚህ በኤደን ገነት ውስጥ አስገባው፣
ከኤደን ገነት አስወጣው። ለምን የሚለው ብዙና ይበታልን ማለት ነው። አስገባው፣ አስወጣው፣ አኖረው፣ አስወጣው። ለምን? ይሄ በጣም ወሳኝ ነው። ቁጥር ምዕራፍ 1 ላይ እንሄድና ምዕራፍ 1 ላይ ከ26 እስከ 28 እንግዲህ ምዕራፍ 2 እና ምዕራፍ 3 ላይ የምናየው ነገር ምንድነው? ምዕራፍ 2 ላይ የተፈጠረበትን ዓላማ ለመሙላት የሚቀመጥበትን የመኖሪያ ቦታውን ኤደንን ነው የሚያሳየን። ስለዚህ በኤደን በመኖሩና በኤደን ባለመኖሩ መካከል ነው ያለው። ነገር ግን የሰው ልጅ የመጀመሪያ የመፈጠሩ ምክንያትና ዓላማ ደግሞ ዘፍጥረት 1 ከ26 እስከ 28 እናገኛለን ማለት ነው። እንዲህ ይላል፣ እግዚአብሔርም አለ ሰውን በመልካችን እንደ ምሳሌያችን እንፍጠር፣ የባህር ዓሦችን፣ የሰማይ ወፎችን፣ እንስሳትን እና ምድርን ሁሉ በምድር ላይ የሚንቀሳቀሱትን ሁሉ ይግዙ። እግዚአብሔርም ሰውን በመልኩ ፈጠረ፣ በእግዚአብሔር መልክ ፈጠረው፣ ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው። እግዚአብሔርም ባረካቸው፣ እንዲህም አላቸው፣ ብዙ ተባዙ፣ ምድሩንም ሙሉአት፣ ግዙአትም፣ የባህር ዓሦችን፣ የሰማይ ወፎችን፣ በምድር ላይ የሚንቀሳቀሱትን ሁሉ ግዙአቸው። እዚህ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ደግሞ የሚነግረን ነገር ምንድነው? ይህ የተፈጠረው በኤደን ገነት የኖረው ሰው ዓላማ ቢኖረውም ዓላማው ከየት ነው የመጣው? ምንጩ ማን ነው? ወገንተኝነቱ ከማን ነው የሚለውን ዘፍጥረት 1 ላይ በይበልጥ ያብራራልናል ማለት ነው። ይበልጥ እንዴት እንደተፈጠረና ለምን እንደተፈጠረ የሚያሳየን ዘፍጥረት 1 ነው በይበልጥ ማለት ነው። 1:26 እስከ 28 ሁላችንም እናውቃለን ሰው እንዴት እንደተፈጠረ፣ በእግዚአብሔር መልክ በእግዚአብሔር አምሳል እንዴት ተፈጠረ። ይህ የእግዚአብሔር መልክና አምሳል የሚለው ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ላይ ሰው የእግዚአብሔር መልክ ነው የእግዚአብሔር አምሳል ነው ሲል በዘፍጥረት ኮንቴክስት ወይም አውድ ላይ ስንመለከት ምንድነው ብለን ስንመለከት ገዥነት ነው። የእግዚአብሔር መልክ በዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ላይ ትርጉሙ ስንመለከት ገዥነቱ ነው። እግዚአብሔር የሰማይና የምድር ሁሉ ገዢ ነው። ሰው ደግሞ ምድር ተፈጠረችና ምድር ለእሱ ተፈጥራ በምድር ላይ ደግሞ እሱ አውራ ሆኖ ክራውን ለብሶ የእግዚአብሔር ወኪል ሆኖ ምድርን እንዲያስተዳድር ምድር እንዲገዛ በመልኩ ፈጠረው። እግዚአብሔር የሰማይና የጽንፈ ዓለም ሁሉ ገዢ ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ያንን ገዥነቱን ደግሞ ሰማይና ምድርን እሱ በሚያስተዳድረው ወኪልነቱ ምድር ላይ ደግሞ ወኪል ሆኖ ምድርን እንዲያስተዳድር የበላይ ሆኖ እንዲገዛ በመልኩ በገዥነት ባህሪው ምን አደረገው? ሰውን ፈጠረው። ስለዚህ የፍጥረት አውራ ነው። ለዚህ ነው ሰው ከእንስሳ ከፍጥረት ሁሉ የሚለይበት ትልቁ ነገር ምንድነው ብለን ስንል መልኩን አለው። የእግዚአብሔር መልክ አለው። የሰማይ መልክ አለው። የእግዚአብሔር አምሳል ነው። እንስሳት፣ እጽዋት፣ ኢቭን መላእክት የእግዚአብሔር መልክ የእግዚአብሔር አምሳል እንዳላቸው መጽሐፍ ቅዱስ አይናገርም። የእግዚአብሔር መልክና የእግዚአብሔር አምሳል ያለው ሰው ራሱን እያየ የፈጠረ ፍጡር እሱ ፈጣሪ እሱ ፍጡር ሆኖ የፈጠረው መልኩና አምሳሉ ሰው ነው። እኛ ነን። ሃሌሉያ! ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የሚገርመው ምንም እንኳን በአፈጣጠር መጨረሻ ቢፈጠርም የተፈጠረ ሁሉ ለእርሱ ስለሆነ የፍጥረት ግን አውራ ነው። በፍጥረት ሂደት በቅደም ተከተል መጨረሻ ነው የተፈጠረው። ነገር ግን በፍጥረት ዓላማ ግን ቀዳሚ ነው ሰው መልኩና አምሳሉ ስላለበት የእግዚአብሔር መልክና አምሳል ስላለበት። የሚገርመው መጨረሻ ቢፈጠርም የተፈጠረው ሁሉ ለእርሱ መሆን ስለሚገባው ነው። ሃሌሉያ! አሜን ነው ወይ? ይሄ እኮ በጣም አስደናቂ ነው። ስለዚህ ከተፈጠረው ሁሉ ትልቁ
ከተፈጠረው ሁሉ ዋናው ማን ነው ስንል ሰው ነው። ስለዚህ ምድር አያችሁ የተፈጠረችው ምድር ይሄ የምናየው ሁሉ ምድር አሁን የሰው ልጅ የሚስገበገብለት የሰው ልጅ የሚፋጅበት የሰው ልጅ የሚጨርስበት ስግብግብግብ ብሎ ማለትም ፍጥረት ምዕራፍ 3 ላይ በኋላ እንመጣለን። ይሄ ሁሉ ተሰጥቶት አንድ የተከለከለ ነገር ቢኖር ለሱ የወደቀበት ይሄ ሁሉ የሚታየው ሁሉ ተፈጠረው ለአዳም ነው። ለአዳም ነው። ለእግዚአብሔር ክብር ነው፣ ለአዳም ግን ጥቅም ነው። ሃሌሉያ ኧረ አሜን ነው ወይ? ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ለአዳም ጥቅሙ ነው። ስለዚህ ምድር ለሰው ነው እንጂ የፈጠረችው ሰው ለምድር አልተፈጠረም። ሰው የተፈጠረው ለእግዚአብሔር ዓላማ ነው። ይሄ ነው ኦርደሩ። እኛ ለእግዚአብሔር፣ ምድር ለኛ። ይሄ ኦርደር አሁን ስለተቃወሰ ነው። ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ላይ ይሄ ስለተቃወሰ ነው። ሰው ለእግዚአብሔር፣ ምድር ለሰው። ይሄ ኦርደር ነው። የእግዚአብሔር መለኮታዊ ስርዓት በምድር ላይ እንዲህ እንዲሆን ነበረ ፈቃዱ። የተፈጠረው አፈጣጠሩ ለዚህ ነው። ስለዚህ በዚህ መልክና በዚህ ልክ ምድር ለሰው፣ ሰው ለእግዚአብሔር፣ ሰውና ምድርን ሁሉ ሰው ምድርን ሁሉ አስገዝቶና ተገዝቶ ለእግዚአብሔር እንዲያስገዛ ይህ የእግዚአብሔር የጅማሬ ማለትም በቃ ፍጹም ፈቃዱ፣ ፍጹም ሐሳቡ፣ ፍጹም ዓላማው ነው። ሃሌሉያ። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሁሉንም ፍጥረት ሲፈጥር እግዚአብሔር አንድ ተደጋጋሚ ቃላት አለ። መጽሐፍ ቅዱስ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ላይ ሁላችን እንደምናውቀው ልክ ከፈጠረ በኋላ መልካም እንደሆነ አየ ይላል። ማለትም ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር የተበላሸ ነገርን ቼክ እያደረገ ሳይሆን በተፈጠረው ዓላማ ልክ መሆኑን እያደነቀ ነው። ባየው ልክ መንፈሱና ቃሉ እንደፈጠረው ቼክ ሲያደርግ ልክ ኤግዛክትሊ ነው፣ ውብ ነው። ስለዚህ ውበትን የውበት መግለጫ ቋንቋ ነው። መልካም እንደሆነ አየ። ባሰበው ልክ ሲናገር በመንፈሱ ሲፈጥር ያ ያሰበው ነገር ቁጭ ብሎ ውበቱን ይዞ ምልአትን ይዞ አገኘው። ስለዚህ መልካም እንደሆነ አየ የሚለው ቃል በተደጋጋሚ ከተጠቀሰ በኋላ በስድስተኛው ቀን ሰው ከተፈጠረ በኋላ ግን ቁጥር 31 ላይ እጅግ መልካም እንደሆነ አየለ። ለምን መልኩን አየው? እስከ አሁን ድረስ እጅግ አልነበረም። መልካም ነው፣ መልካም ነው፣ መልካም ነው። አሁን የፍጥረት አውራ ምድርን የሚገዛ የእሱ ተወካይ ሲመጣ ግን ምልአትን አገኘች። ምድር ምልአትን አገኘች። ምድር ያለ ሰው ምንም አይደለችም። የምድር ትርጉም ያለው ሰው ውስጥ ነው። የሰውና የምድር ትርጉም ያለው ደግሞ የፈጣሪ መልክ ውስጥ ነው። እግዚአብሔር የተባለው መልክ ውስጥ ነው። እግዚአብሔር ውስጥ የሰውና የምድር ውበት ሙሉ ውበት አለ። ሙሉ ካር አለ። ሙሉ የሆነ ትርጉም የህይወት እዛ ውስጥ ያለው ያፈጣጠር ምልአት ያለው ትርጉም እዛ ውስጥ ያለው የፍጥረት ደግሞ ትርጉም ያለው በመጀመሪያ ምንድነው? በሰው ውስጥ ነው። ሰው ነው ምድርን እንዲያለማት እንዲያስውባት ውብ ሆና ተፈጥራለች። ነገር ግን በመጠቀም ሂደት ሙላታን የምታገኘው በሰው በማልማት ስርዓት ውስጥ። እስቲ አሜን ነው ወይ? ይሄ ኦርደር ከገባን ሚስ አናረግም። ሰውም ደግሞ ይሄንን ኦርደር ሚስ ያደርግ ነው። ምዕራፍ 3 ላይ ምዕራፍ 2 ላይ ገባ ይልና ምዕራፍ 3 ላይ ሌላ ስለገባ ወጣ። ለምን ሌላ ገባ? እባብ ገባ። ሮሜ ምዕራፍ 5 ላይ ኃጢአት ገባ ይላል። ወደ ኃጢአት ገባ። ኃጢአት ከገባ ይህ የኃጢአት ስፍራ ስላልሆነ ከነ ኃጢአት ውጣ።
ስለዚህ አሁን ኦርደሩን ማስተካከል አለብን። ምንድነው ሰው የሚኖረው ዓላማው የተፈጠረው ዓላማው መልኩን ለመግለጥ ነው። መልኩ ደግሞ እግዚአብሔር ነው። በመልኩ ውስጥ ለመኖር ነው። መልኩና አምሳሉ ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። ነገር ግን መልኩን ተወና ምን አለ? ከምድር ጋር ተፋ፣ በላ፣ ቀጠፈና በላ። ከዛ ጀምሮ ኦርደር ተዛባ። የሰው ልጅ መልኩን ከምድር ጋር አደረገው። ምድር መልኩን ፈጠረችለት። ስለዚህ አሁን እግዚአብሔርን ሳይሆን የሚያስቀድመው አይታችሁ ከሆነ ምድር ነው የሚያስቀድመው። ይሄ ሁሉ ተሰብኮለትና ድኖ እንኳ ሰው ከምድር ጋር የተሰፋ ነው። መልኩን ማግኘት የሚፈልገው በምድር ውስጥ ነው። ሰው መልኩን በምድር ውስጥ ሊያገኘው አይችልም። የዘፍጥረት አንድ ዓላማ ሰው መልኩን ማግኘት ያለበት በፈጣሪው በሪሶርሱ በሱ በምንጩ በሆነው በያህዌ በኤሎሄም ውስጥ ነው። አሜን ነው። ሁል ጊዜ መልኩንና አምሳሉን ይዞ ሰው በእግዚአብሔር ውስጥ ሆኖ መልኩን ያገኘ ከሄደ ሃሌሉያ ኦርደሩ ይስተካከላል። እግዚአብሔር ከዛስ እግዚአብሔርን ይዞ ሰው ከዚያስ ምድር በጣም የተስተካከለ ኦርደር ይሄ ነው። ነገር ግን ግልብጡ ወንጌል፣ ግልብጡ የመጽሐፍ ቅዱስ አስተምሮ፣ ግልብጡ ሰው የፈጠረው ነገር ምንድነው? ምድር ዋና፣ ከዛ እኔ ከእግዚአብሔር። እንግዲህ አንተ አስወጣኸኝ፣ እኔ እንደውም አስወጣሃለሁ። ስለዚህ ሰው እግዚአብሔርን ስላስወጣ ነው እግዚአብሔር ሰውን ምን ያደረገው? ያስወጣው። ይሄ በፍጹም ሊቃወስ የማይችል ኦርደር ነው። በቃ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ኦርደር ነው። ኤሎሂም መጀመሪያ የኤሎሂም መልክ ያለው ሰው በእግዚአብሔር ውስጥ በእግዚአብሔር ኦርደር ውስጥ በእግዚአብሔር ዓላማ ውስጥ በእግዚአብሔር ፈቃድ ውስጥ በእግዚአብሔር ምንጭነት ስር ከኖረ ይሄ ነው ኦርደር። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እሱን ሲፈጥረው ይሄንን ስላየ እጅግ መልካም እንደሆነ አየ። ሃሌሉያ። መልኩ ነው አምሳሉ ነው። ስለዚህ በዘፍጥረት ውስጥ መልክ የሚለው ምንድነው ስንል ዘፍጥረት ላይ ስንሄድ በኋላ መጣበታለሁ ገዥነት ነው መጀመሪያው። ከዛም ደግሞ ባህሪ፣ ሌላ ባህሪ ዘፍጥረት ላይ የሥራ ነው። ሥራ ማዕከል ያደረገ ነው። ከዛስ የህይወት መባዛት የእግዚአብሔር መልክ የእግዚአብሔር አንዱ መልክ በዘፍጥረት ውስጥ ይሄ ነው። ህይወትና የህይወት መባዛት መልኩ ነው። የእግዚአብሔር መልክ ነው ይሄ። ስለዚህ ዘፍጥረት ላይ ያለው መልክ የተባለው ይሄ ነው። ነገር ግን አዲስ ኪዳን ደግሞ ይህንን መልክ በሌላ ይፈታዋል። ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ላይ ቁጥር 23 እና 24፣ ቆላስይስ ምዕራፍ 3 ላይ ከቁጥር 9 እስከ 10 መልኩን ምንድነው የሚለው ስንል ጽድቅና ቅድስና የእግዚአብሔር ሙላታዊ ዕውቀት የአንዱ መልኩ ነው። ስለዚህ በአዲስ ኪዳን መልእክታት ፍቺ መልክ ምንድነው ማለት ነው? ሞራላዊ ነው። የህይወት መስተጋብር ነው። ጽድቃዊ ህይወት ነው። ቅድስናዊ ህይወት ነው። በእግዚአብሔር ዕውቀት ልክ በክርስቶስ ዕውቀት ልክ ያንን መልክ ወደ መምሰል የሚሄድ ሞራላዊ ወይም ንጽህና ሃሌሉያ። እስቲ ንጽህና በሉ አንድ ጊዜ። ንጽህና ላይ የተላበሰ ህይወት ነው። አሁን እንደ ዘመኑ አይደለም። ይሄንን አሁን እኛ የምንነገረው ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ነው። ስለ ዘመን አንነጋገርም። ዘመን መጽሐፍ ቅዱስን አይተረጉምም። ዘመኑን የሚተረጉመው መጽሐፍ ቅዱስ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ በዘመን አይታይም። ዘመን ግን በመጽሐፍ ቅዱስ ይገመገማል። ስለዚህ መልኩ የሌለበት የእሱ መልክ የሌለበት ከሆነ ይራገፋል። በዚህ ስለሚታይ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ኧረ አንድ ጊዜ አሜን ነው ወይ? ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ስለዚህ መልክ ስንል ይሄ ነው። አምሳል ስንል ይሄ ነው። በመልኩ በአምሳሉ ስንል ይሄ ነው።
ስለዚህ ውስጣዊ ማንነቱ ውጫዊ ነገሩን እየቀየረ ውስጣዊ የጽድቅ ቁመና ውጫዊውን ሁሉ ለጽድቅ ቁመና እያስገዛ የጽድቅ ሰው ሃሌሉያ የሰላም ሰው የፍትህ ሰው የንጹህ ሰው አሜን ነው ወይ ዕውቀቱን የሚገልጥ የእግዚአብሔርን ዕውቀት በክርስቶስ የሚገልጥ ሰው ያ መልክ ነው ያ የእግዚአብሔር መልክ ይባላል ያ የእግዚአብሔር መልክ ይባላል ስለዚህ ይሄንን ሰው ከፈጠረው በኋላ ምድር ሰፊ ናት አይደለም እንዴ ምድር ሰፊ ናት ስለዚህ ምን ያስፈልገዋል ምድር እንግዲህ ወደ ዘፍጥረቱ ልምጣና የመልኩ ገዥነት ነው መልኩ ሰራተኛነት ነው በዘፍጥረት መጽሐፍ መልኩ ፈጣሪነት ነው ፈጣሪነት ማለት ምን ማለት ነው ከተፈጠረው ውስጥ አዲስ ነገር የሚያገኝ ነው እንጂ አዲስ ክስተት የሚያመጣ አይደለም ነገር ሁሉ ተፈጥሯል አሜን ነው ያ የፈጣሪ ስፍራ ነው የእግዚአብሔር ስፍራ ነው ሰው በቆይታ ህይወት እግዚአብሔርን ሊሆን አይችልም ሰው ለዘላለም ሰው ሆኖ ነው የሚጨርሰው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ግን ፍጹሙን ሰው ሆኖ ይጨርሳል የክርስቶስን መልክ ይዞ ይጨርሳል እግዚአብሔርነት በጊዜ ሂደት አይመጣም እግዚአብሔርነት ጅማሬም ፍጻሜም የሌለው ህሉ ነው አሜን ነው ሃሌሉያ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ስለዚህ እግዚአብሔር ከምንም ነገር ነው ይሄ ያለውን ነገር ሁሉ የፈጠረው ነገር ግን ከተፈጠረው ውስጥ አዲስ ነገር እያገኘ ወደ አዲስ ክስተት ለማምጣት አእምሮውንና ልቦናውን እየተጠቀመ እንዲሰራ ያም የእግዚአብሔር ባህሪ ተከፋይነት ነው አሜን ነው እዚህ ነው አይታችሁ ከሆነ ዘፍጥረት 1 ላይ የፈጠረውን ማን አደረገ ስያሜ ሰጠው እግዚአብሔር ምን አለው ቀንን ብርሃን አለው አይደል እንዴ እያለ ጠራ ጠፈርን ሰማይ እያለ ጠራ ገለጠውና ይሄ ደግሞ በአንድ ቦታ ውሃውን ሰበሰበና ይሄንን ባህር ብሎ ጠራው ይሄኛውን ደግሞ የብስ ብሎ ጠራው እግዚአብሔር ስለዚህ ስያሜያዊ ላደረገው ነገር ስያሜያዊ ነገር ማን ነበር የሚሰየመው ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ላይ አዳምንም ከፈጠረው በኋላ አዳም አለው ሰውን ከፈጠረው በኋላ አዳም ብሎ ሰየመ ልክ ምዕራፍ 2 ላይ ግን ስንመጣ ቁጥር 19 ላይ ይሄንን ነገር ሼር ሲያደርገው ይሄንን ነገር ሲያካፍለው ምን አደረገ እግዚአብሔር የምድርን ጠቅላላ እንስሳት አራዊት ወደፊቱ አመጣ በምን ስም እንደሚጠራ ያይ ዘንድ ይላል ሃሌሉያ ስለዚህ አዲስ አይደለም የፈጠረው በተፈጠረው ውስጥ ግን ስም እንዲፈጥር ነገረው ይሄንን አሁን በዛን ጊዜ ቋንቋ ምን እንደሆነ ስለማናቅ እዛ ስንሄድ እናቀዋለን እሱ መጀመሪያ አዳም የጀመረበት ቋንቋ እና ይሄንን አሁን ለኛ ለመናገር ጅብ አለው አየውና ይሄ ጅብ ነው አለው ይሄንን አንበሳ አለው ይሄኛውን በቃ እየጠራ መጣ ይሄ ስያሜን ማውጣት የእግዚአብሔር ነበር ለአዳም በስጦታ ሰጠው ተሰጥቶት ነው እግዚአብሔር ግን ሆኖት ነው አሜን ነው እስቲ አሜን ነው ወይ እስቲ አሜን ነው ስለዚህ አንዱ ባህሪ ይሄ ነው ይሄ አዲስ ነገር ማግኘት ከተፈጠረው ውስጥ አዲስን ነገር ማግኘት ይሄ እንደ ሰው ደረጃ መፍጠር ከተባለ እሱን እንደ ሰው ደረጃ ከተፈጠረው ውስጥ አዲስን ነገር ማግኘት እግዚአብሔር የሰጠው ባህሪ ነው አሁን እንኳን ሰው ወድቆ እንኳን አታየም እንዴ ወድቆ እንኳን በዓለም ላይ ውድቀትን ያመጣውን የኮሮናን በሽታ በቫክሲን እንዲያገኝ ወድቆ እንኳን በተፈጠረው ውስጥ አምሮ እንዲያገኝ እግዚአብሔር የሰጠው የሰው ልጅ ስጦታ ነው የአጋንንት አይደለም ይሄን የሚያደርገው አጋንንት ሰውን ለማዳን ግኝት ፈጥሮ አያውቅም ሊፈጥርም አይችልም ስለዚህ ይሄ ወድቆ እንኳን ሰው ከውስጡ ያልወጣ ነገር አለ ያልተወሰደበት ነገር አለ እነዚህ ነገሮች ግን ለሱ ጥቅም ናቸው እንጂ የተፈጠረበትን
ዓላማ ሙሉ በሙሉ የሚያሟላ አይደለም። የእግዚአብሔር እውነተኛ መልክና አምሳል ለእርሱ በሙላት ተገዝቶ የተገዛበትን አገዛዝ ልክ ፍጥረትን ሲያስተዳድር ማየት ነው የእግዚአብሔር ሐሳብ እንጂ በውድቀቱ ውስጥ አዳዲስ ነገር እያገኘ በጣም እየከነፈ ቢሄድ የእግዚአብሔር አንዱ የእግዚአብሔር ዋና ዓላማ አይደለም። እሱ ምድርን እንዲጠቀም ያደረገው በውድቀቱም ውስጥ እንኳን ቢሆን መብላት ስላለበት መኖር ስላለበት በመኖር ውስጥ ደግሞ ወደ እግዚአብሔር ለመመለስ ቻንስ ስለሚሰጠው ጊዜና እድል ዓላማ የተፈጠረበትን ዋና ምክንያት እንዲያገኝ እድል ስለሚሰጠው በስተ እድል እንዲያገኝ ነው። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 14 ላይ የአይሁድ ኦዲየንስ ስላልሆነ ምን አለ? ዝናብን ከሰማይ እየሰጠ ምድርን እያረሰ በዚህ ውስጥ ሁሉ ፍሬማ እያደረገ ራሱን ያለ ምስክርነት አልተወም። እግዚአብሔር በተፈጠረው ውስጥ ፈጣሪን እንዲያይ አድርጓል፣ አስቀምጧል። ሮሜም ይሄን ይናገራል። በፍጥረቱ ውስጥ እግዚአብሔርን ፈጣሪነት የእግዚአብሔርን ማንነት እያየ ወደ እግዚአብሔር እንዲመለስ እሱንም ፕላናምን በሉት የፈለገ በሉት ዋና ባይሆንም ሰጥቶታል። ነገር ግን በአዲስ ኪዳን ደግሞ ወደ ዋናው ዓላማና ወደ ዋናው ፈጣሪ እንዲመለስ ራሱን ነው የላከው እግዚአብሔር። የሥላሴ ሁለተኛው አካል መጥቶ ነው እግዚአብሔርን የገለጠልን። ፍጹሙ መገለጥ ያለው በክርስቶስ ውስጥ ነው። በክርስቶስ ውስጥ የተገለጠው እግዚአብሔር ፍጹምና ፍጹም ነው። ነገር ግን በፍጥረቱም ውስጥ እግዚአብሔር ይታያል። ላዳመጠው ላየው በህሊናም ውስጥ እግዚአብሔር ተቀምጧል። ሞራላዊ የእውቀት ህግ ተቀምጦ እንደ ፖሊስ ይሄ ሮንግ ነው ይሄ ራይት ነው እንዲለውና የትክክለኛ ያልሆነና ትክክልን በማወቅ ህሊና በተባለው ፍጥረት ውስጥ በውስጠኛው ሞራላዊ ህግ ውስጥ ራሱ እግዚአብሔር በስነ ምግባራዊ የራይትና ሮንግ መርህ አስቀምጧል። ሞራል ምን እንደሆነ አስቀምጧል። ወድቆ እንኳን ትክክል አይደለም ይለዋል። ትክክል አይደለም። አሁን ለምሳሌ ሰውን እየተደሰተ የሚገል የለም ወይ አጋንንት ይዞት ካልሆነ በስተቀር። ነገር ግን ሮንግ ነው ይላል። ኖ ይለዋል። በቃ ኖ። እየተደሰተ በግልጽ የሚሰርቅ የለም። መስረቅ ትክክል እንዳልሆነ ተደብቆ ይሰርቃል። ለምንድን ነው? አለው ተፈጥሯዊ ነገር ውስጥ በባህሉ በተፈጥሮው ስሜቱ ውስጥ አስቀምጧል እግዚአብሔር። እነዚህ ግን ህሊና እንበለው ፍጥረት እንበለው ግን ፍጹሙን እግዚአብሔርን ሊያስተዋውቁን ስላልቻለ ፍጹሙን እግዚአብሔርን የሚያስተዋውቀው ፍጹሙ እግዚአብሔር ስለሆነ ፍጹሙ ወልድ መጣልን። ለእርሱ ክብር ይሁን። ሃሌሉያ። ዋው አሜን። አሜን ነው ወይ? እስቲ አሜን ነው ወይ? ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ ይሄንን ሰው አመጣና በኤደን ገነት ምን አደረገው? አኖረው። ምድር ሰፊ ናት፣ ሰፊ ነው። እጽዋቱ አለ፣ አራዊቱ አለ፣ አዋፉ አለ፣ ሁሉም ምድር አለ፣ ሁሉ ነገር ሰፊ ነው። አሁን ምን ሰራለት? ይሄን ሰፊ ነገር መልኩን ስለሰራለት መልኩን ግን የሚገልጥበት ሄድ ኦፊስ ያስፈልገው፣ ሄድ ኳርተር ያስፈልገዋል። ሄድ ኳርተሩ ኤደን ናት። ኤደን አሁን እኛ በቤተ ክርስቲያን ምን አለ? ዋና ቢሮ የሚባል አለ። ሐዋርያዊ የአመራር ጉባኤ የሚባል እኔ የምመራው አካል አለ። ዋናው ሄድ ኳርተሩ እሱ ነው። ነገር የሚወጣው ከዛ ነው። ከዛ እየወጣ ነው ወደ ሌሎቹ እየሄደ ያለው ማለት ነው። ልክ እንደዚሁ እግዚአብሔር ዋና ነው። መልኩን ፈጠረ። ምድር ደግሞ ሰፊ ናት።
ልትሞላ ልትገዛ ልትዋብ ግዴታ ነው። እግዚአብሔር አስቧታል፣ ግን እየተዋበች የምትሄድ አድርጎ ነው ያዘጋጀው። ሌላውን ቀጣይ ውበት ግን የሚሰራው የእሱ ምድር ላይ ያለው የወከለው ሰው ነው። እሱ ደግሞ ሄድኳርተር ያስፈልገዋል። ይሄ ሄድኳርተር የእግዚአብሔር የመገኘቱ ስፍራ ነው። ኤደን ገነት የእግዚአብሔር ሙላት የሚገኝበት የእግዚአብሔር ስፍፍ ያለበት ትዝ ይላችኋል አይደለም? እግዚአብሔር ወደ ሙሴ ሲመጣ ምን አለ? አውልቅ አለው ጫማህን። ለምን? ይሄ አርፎበታል። እግዚአብሔር ተራራ ላይ እግዚአብሔር ሜዳ ላይ ዘጭ ብሎ ሲመጣ ስፍራ ሁሉ ይቀደሳል። እንኳን ሰው ይቅርና ስፍራ ሁሉ ይለወጣል። እግዚአብሔር መጥቶ እኮ ዘፍ ይላል። እስቲ ዘፍ ይበልብን። አሜን። በክርስቶስ እኮ በእኛ ውስጥ አድሯል። አሜን ነው። ከዛ በላይ ምንም ነገር የለም፣ እሱ ይጨምርብን እንጂ። ነገር ግን አገላለጽ ስለሆነ ዘፍ ይላል። በቃ ይመጣና ዘርገፍ ብሎ ይቀመጥበታል። ያ ማለት ያ አካባቢ ጠቅላላ ቅዱስ ነው፣ ንጹህ ነው፣ ፈዋሽ ነው። እዛ አካባቢ የገባ ሰው ሌላ ሆኖ ነው የሚወጣው። ተራ ሆኖ ከወጣ አንድ ሰው ሆኖ ይወጣል። በቃ ለዚህ ነው ሙሴ እዛ ቦታ ላይ ገባ። እረኛ የነበረው ነብይ ሆኖ ወጣ። እንዲህ አይነት የመገኘቱ ስፍራ እግዚአብሔር ፈጠረውና መልኩን አሁን አለ ይሄ ሄድኳርተሬ ነው አለ። አስቀመጠው፣ እዛ አኖረው ይላል። መብል ነው ይበላል። ለመብላት ደስ የሚያሰኘው አጠገቡ ነው፣ ይበላል። እየቀጠፈ ይበላል። ለማየት ደስ የሚያሰኝ ነው። በጣም እግዚአብሔር የተከለው ተከለ ነው የሚለው እግዚአብሔር። እንግዲህ እግዚአብሔር የተከለው ጋርደን ምን እንደሆነ ወራማ ካፋቲያስ ዋው ሃሌሉያ ኦ ሃሌሉያ። እኔን ብሆን እንዳለን እኔም እዛው ነኝ ያለሁት አይደል? እኔን ብሆን እንዳንል እኔም እንደዛ አደርግ ነበር። ሰው ነውና ግን እንመኘው እዛ ሾው ያለ ቦታ ላይ መቅደስ ይችላል። ዛፍ ነው ደግሞ የሚበላ በቃ ይበላል። በአይነት አይነት ነው ይበላል። መብላት ብቻ አይደለም፣ ጥላም አለው። መጠላነት ብቻ አይደለም፣ መኖሪያም ነው። በቃ በጣም የሚገርም ነው። እርቃኑም ነው መሆኑን ምንም አያውቅም። መላመላውን ነው ግን አያውቀው። በክብር የተላበሰ ፍጥረት ነው። ክብር ነው ልብሱ፣ መገኘት ነው ልብሱ። የእግዚአብሔርን መልክ ምን እንዲለማመድበት በመፍጠርም በመስራትም ባገዛዝም እንዲለማመድ ስም በማውጣት እንዲገዛዘብ በክብር የለበሰ ነው። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሁሉም ኃጢአትን ሰርተዋል ከእግዚአብሔር ክብር ጎድለዋል ይላል። ግን ኃጢአት ከመግባቱ በፊት ግን ክብር የተባለ ዓለም ውስጥ ነበር። ሙሉ ክብር ነበር። የሰው ሙሉ በእግዚአብሔር ክብር የተጠለቀለቀ ነበር። ሲያስብ እንደ እግዚአብሔር ያስባል፣ ሲናገር እንደ እግዚአብሔር ያስባል። እግዚአብሔር መጥቶ ይናገረዋል፣ በክብሩ አቅፎታል። የእግዚአብሔር ሻካይና የእግዚአብሔር ደማቁ ነጸብራቁ መገኘት በሱ መካከል ስለሆነ ስለዚህ ከዛ ጋር ሆኖ እዛ ማዕከል ላይ ሆኖ ምድርን ጠቅላላ ያስተዳድራታል። ከዛ ሆኖ ምድርን ሁሉ ትሰማዋለች፣ ታዳምጠዋለች። የሰው ልኩ ይሄ ነበር። ስለዚህ ምን አደረገው? አኖረው። ከዛስ ይጠብቃትም ያበጃትም ዘንድ እዛ ደግሞ እንደ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ምድርን ሁሉ ከዛ ስፍራ ላይ ሆኖ ይገዛ ዘንድ። ስለዚህ አጠገቡ ያለውንም በይበልጥ ለማስዋብ እና ለመጠበቅ ከዛም በላይ ደግሞ ምድር የተባለ አሁን ያለው ምድር ሁሉ በተፈጠረው ውበት ልክ ለመምራትና ለመሙላት እግዚአብሔር ሰውን እዛ ስፍራ ላይ ያስቀመጠው። ሃሌሉያ! ዋው ክብር! ሃሌሉያ! እስቲ አንድ ጊዜ ክብር በሉ። አንድ ጊዜ ክብር። የስ ይሄ ክብራችን ነበረ። ግን በነበረም አይደለንም። አሁንም በሚበልጠው በክርስቶስ ያንኑ አግኝተናልና ደስ ይለናል። ነገር ግን ምን እንደነበርን ማወቅ ከዛ ወድቀን የት እንደተገኘን ይረዳናል። ከዛ ደግሞ ወዴት እንደመጣን ስናቅ ደግሞ ትልቅ ቫልዩ እንድንሰጥ ግምታችንን እግዚአብሔር ያደረገልንን ነገር
ከውዳሴ ወደ ውዳሴ፣ ከምስጋና ወደ ምስጋና፣ ከዝማሬ ወደ ዝማሬ፣ ከአድንቆት ወደ አድንቆት ዝም ብለን በጸጋው ክብር ውስጥ ሆነን ከዘላለም እስከ ዘላለም ጉድለት ሳናይ ምልአትን በክርስቶስ እያየን ደማቁን ምስጋና እንድንሰጥ ይረዳናል። ስለዚህ የነበርንበት ከዛ ከነበርንበት መውረድ ከዛስ ደግሞ ከነበርንበት ከፍታ በጣም በክርስቶስ ከፍ ወዳለው ስንሄድ ይሄንን መረዳት ዋው! ለዚህ ነው የአዲስ ኪዳን አማኞች ገና ሲጀምሩ በምስጋና በውዳሴ በተንደረደረ ምስጋና መሃሉ ሁሉ ምስጋና መጨረሻው ምስጋና ምንም እየተናገሩ ራሱ ከመናገራቸው በፊት የሚናገሩትን እያሰቡ ደማቅ ምስጋናና አምልኮ የሚሰጡት የሚደረደረውን በቃ እንደ መትረጌስ በቃ ቷ እያደረጉ የሚያመሰግኑት በየምዕራፉ ተቸግረው ነው። አንዱን ሲጨርሱ ሌላውን እየታያቸው ያመሰገኑ እንደገና ይቀጥላሉ። እንደገና የሆነ ነገር ይነግሩናል፣ ያመሰግኑ ይቀጥላሉ። አዲስ ኪዳን በዚህ የተዋበው ለምንድነው? የነበሩበት ከፍታ እንዴት እንደወደቁ አሁን ደግሞ ከወደቁበት እንዴት እንደተነሱ ከመረዳታቸው የተነሳ ነው። የእግዚአብሔር መልክ ነን እኛ፣ የእግዚአብሔር አምሳል ነን እኛ። በመልኩ ተፈጥሬያለሁ፣ በአምሳሉ ተፈጥሬያለሁ፣ በመገኘቱ መካከል ሆኖ። ታዲያ ሰው ሶስት እና በመታቆት ሶስት ምሳሌ ላስረዳቸው። ሶስት ነገሮች ይሄን ሁሉ ሶስቱ ነገሮች ይጠቀልልልናል። ወኪልነቱ በብሉይ ኪዳን በነበረው በሶስቱ ቢሮዎች ማየት እንችላለን። ስለዚህ የፍጥረት ምንድነው? ንጉስ ነው። የተፈጠረው ለዓለም ንጉስ ነው። ለዚህ ነው ገዥነት ንግስና ነው። በፍጥረት ላይ ሹሞታል፣ ተሹሟል። ሹመቱ ማንነት ሳይሆን ስጦታ ነው። የተሰጠው ስጦታ ነው። ጸጋ ነው የተሰጠው። ስለዚህ ንግስና ነበረው። ለዚህ ነው ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ላይ በንግስና ውስጥ ማስተዳደር መሙላት እየሞላ ያስተዳደረ የሚሄድበት ንጉስ ነው። ለዚህ ነው መግዛት የሚለው ንግስናን ጠቋሚ ነው። ከዛ በኋላ ግን ንጉስ እየገዛ ከመጣ ድንገት ሌላ እላዩ ላይ ያለ ንጉስ ያለ ሊረሳ ይችላል። የተዋብ ሲመጣ እዚህ ሲመጣ ምናምን ሲመጣ ብቻውን ነው የሚመስለው። ሌላኛውን ንጉስ እሱ ንጉስ ነው። የነገስታት ንጉስ አለ። የፍጥረት ሁሉ የጽንፈ ዓለም ንጉስ አለ። ስለዚህ እሱን ማስታወሻ ምን ያስፈልገዋል? ምን አይነት ቢሮ ያስፈልገዋል? ክህነት ያስፈልገዋል። ክህነት ወሳኝነት ነው። ክህነት ንግስና የሚያስተዳድርበት ነው። ንጉስ ነህ ግን አገልጋይ ካህነት ንግስና ለእግዚአብሔር በእግዚአብሔር ላይ ሳይሆን በፍጥረት ላይ ነው። በአንተ ላይ ደግሞ ንጉስ እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ አንተ ደግሞ ምንድነው? ካህን። ስለዚህ ምን አለው? የሚበላውን ሁሉ ቤዳን አደረገና የማትበላ አደረገው። የክህነትን ቢሮ ሁሉ ጊዜ ተገዥ ፍሪ ዊል አለ። ሮቦት አይደለም። የሰው ልጅ ሮቦት አይደለም። ዝም ብሎ ምርጫ አለው፣ ፈቃድ አለው። ዩኒክ የሚያደርገውም ይሄ ነው። እውነተኛ ሰው እውነተኛ መገዛትንና አምልኮን መለማመድ ካለበት ፍሪ ዊል ሊኖረው ይገባል። መርጦ ወዶ ይሄኛውን ብላ ይሄኛውን አትብላ። ይሄ ክህነት ነው። አለመብላት ክህነት ነው። ለምን? እግዚአብሔርን የሚያስታውሰው ነው። እግዚአብሔር አለመሆኑን የሚነግረው ነው። ፍጡር መሆኑን የሚያሳየው ነው። ክልከላው ገደቡን የሚነግረው ነው። ሃሌሉያ! ገደብ አለ። ገደብ የሌለውን ለማምለክ አንተ ግን ገደብ አለ። እግዚአብሔር እኔ ገደብ የለኝም፣ አንተ ግን ምድርንም ብትገዛ ትልቅ ቢሆንም በዚህ ትልቅነት ልክ ብሰፋህና ብሰጥህም አንተ ግን ገደብ አለ። ገደብ አለ። ስለዚህ ወደኸኝ ታገለግለኛለህ፣ ትታዘዘኛለህ። ወደኸኝ ፈቅደህ እንደ ሮቦት
አስበ አልመ ከማን ጋር መወገን እንዳለብህ በደንብ ሜዲቴት አድርገህ እንደ ሮቦት ዝም ብለህ እየመጣ አትነጠፍም። አስበ ትክክል አዎ አምላክ ነው ብለህ አዎ ጌታ ነው ብለህ አዎ የፈጠረኝ ይሄ ነው ብለህ አዎ መልኬ እውነተኛው መልኬ እሱ ነው ሌላ መልክ የለኝም ብለህ ስለዚህ ይሄ የማትበላው ዛፍ ክህነቱ ናት አገልጋይ መሆኑ ነው ሁልጊዜ በእግዚአብሔር ስር መሆኑን የሚያስታውስ የሚናገር ነው ሃሌሉያ ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን ነው ወይ የሚቀርመው ነገር እያገዛ እንደገና ደግሞ በክህነት እያገለገለ ገዥነቱን ግን የሚያከናውነው በምንድን ነበረ በነብይነቱ ነበር ነብይ ስጦታው ትልቁ ምንድነው መናገር ነው ያያል ይናገራል ያያል ይናገራል ይሄን የታገኘው ምዕራፍ 2 ቁጥር 19 ላይ ጅብ ሲል አየውና ጅብ ያያል ነብይ ያያል ከዛስ ይፈይማል አንበሳ በመናገር ስለዚህ ነብይነቱንና ንግስናው የተፈጠረበትን ዓላማ እያከናወነ ለተፈጠረበት ዓላማን ግን ልኩን እንዳያልፍ ክህነቱ ያግዘዋል በክህነት አገልጋይነት ነው ክህነት አገልጋይነት ነው ክህነት አምላኪነት ነው ተገዥነቱን የሚያሳይ ነው የበላይ አካል እንዳለው ተጠያቂና ተጠሪ መሆኑን የሚያሳይ ነው ስለዚህ እነዚህን በአንድ በኩል ነብይነቱን እየገለጠ በአንድ በኩል ንግስናውን የገለጠ ንግስናውን በነብይነት እየገለጠ በነብይነት ንግስናውን እየሰየመ እየሄደ እያስተዳደረ ይመጣና በአምላክ ፊት ይነጠፋል ለፈቃዱ ለዓላማው መጥቶ ምን ያደርጋል ይነጠፋል ይገዛል ይታዘዛል በዚህ ነው ኤደን የሚባለው ዓለም ይሄ ነው ለዚህ ነው በዚህ ውስጥ ነው ምድርን ሁሉ የሚገዛ ስብዕናው ማንነቱ ልኬቱ የእግዚአብሔር መልክ የሚገልጠው በዚህ ውስጥ ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን አንድ ጊዜ አሜን ነው ወይ እስቲ አንድ ጊዜ አሜን ነው አሁን ዘፍጥረት ላይ ልውጣና ወደ አዲስ ኪዳን ልግባ አዲስ ኪዳን ያስገባን ምንድነው ወደ ድምዳሜ ስመጣ አያችሁ ቅድም እንደነገርኳችሁ ይሄ የነበረው በኤደን የነበረው ትልቁ መልኩና አምሳሉ የሚለማመድ ማዕከሉን ይዞ ምድርን የሚገዛው ስብዕናው ካህኑ ነብዩ አዳም እና ሔዋን እሷም ንግስት ናት ከዛስ ካህን ናት ከዛስ ነብይት ናት ስለዚህ በዛ ልክ የነበረው ነገር ሮሜ ምዕራፍ 5 ላይ ስንመጣ እንዴት ወደቀ ከክብር ጎደላችሁ ሲለን ምዕራፍ 3 ላይ እንዴት ጎደልን ብሎ ሲመጣ ምዕራፍ 5 ላይ የጎደልነውማ በኃጢአት ነው ብሎ ይመልሳል በአንድ ኃጢአት አዳም ባስገባው አዳሜ ሁሉ እንደዛ ሆነ ነው ባጭሩ ነው ከዛስ አሁን ወደ ነበረበት እንዲመለስ ወደዛ ክብር እንዲመለስ ደግሞ በአንዱ መታዘዝ ደግሞ አዳሜ ሁሉ ምን ሆነ የእግዚአብሔር መልክ ያለው በጽድቅ ነጋሽ ሆነ ለዚህ ነው 2:5-17 ላይ በህይወት በጽድቅ ምን ያደርጋሉ ይነግሳሉ ሃሌሉያ ስለዚህ አሁን ክርስቶስ ጽድቅ ይዞ መጣ ያ ጽድቅ በእምነት ነው የሚገኘው በስራ አይደለም ዝም ብሎ በእምነት ስለ እሱ ማመን መጥቶ ጽድቅ ግጥም አሜን ነው ጽድቅ በጣም በመልፋት አይገኝም ሁሉም ሃይማኖቶች የተሳሳቱት ወደ ነበሩበት ለመመለስ ይሄ ናቹራል የሆነውን ነገር ያዩ በቃ ምንድነው ሁሉ ጊዜ በማድረግ በቃ ቢሉት አይደረስም የእግዚአብሔር ጽድቅ በሰው መስራት አይደረስም
የእግዚአብሔር ጽድቅ የሚደረሰው አንዱ በሰራው እኛ ደግሞ በእምነት ስጦታ በመላበስ ብቻ ነው። ስለዚህ ማመን ተሰርቶ አብቅቷል። አሜን ነው። ኢየሱስ በሞቱ በመስቀሉ በሞቱ በትንሳኤው ሰርቶ ጨርሷል። ሃሌሉያ። እስቲ ጽድቄ በለው አንድ ጊዜ። በመስቀሉ በሞቱ በትንሳኤው አልቋል። ስለዚህ አሁን ያለቀው ክርስቶስ የጨረሰውን እርሱን ማመን ማለት ያለቀውን ጽድቅ ማግኘት ማለት ነው። እስቲ አንድ ጊዜ አሜን ነው። ስለዚህ እኔ አሁን ለመጽደቅ እንደ እግዚአብሔር አይነት ጽድቅ እንደ እግዚአብሔር አይነት ቅድስና መታገል፣ መፍጨርጨር፣ መልፋት፣ ማዋጣት አልችልም። አይሆን ሊሆን አይችልም። በቃ ራስ ነው እንጂ የተባለው ምድርን በማረስ ነው እንጂ ማልማት የሚቻለው ጽድቅ በማረስ አይመጣም። ምንም ነገር ብታደርግ ጽድቅ ብለን በሰራን ቁጥር ኃጢአት ነው የሚሆነው። ለዚህ ነው ጽድቃችን የመርገም ጨርቅ ነው የተባለው። አንተ ጽድቅ ብለን የምትሰራው እሱ ምንድን ነው? መርገም ነው። የፈለገ ያክል ምንም አይነት ቤት ለይተህ ስሙን እንዳልጠራው ብዬ ነው። ቤት ለይተህ ስራ ለይተህ ምን ሁሉም ነገር ላይ ምንም ላይ በቃ የሆነ ነገር ሁሉ ውስጥ ዋሻው ምንም ነገር ብትደበቅ ጻድቅ ልትሆን አትችልም። ተስፋ ቁረጥ። ምንም ነገር ጽድቅ ሊመጣ አይችልም። ጽድቅ በፍጹም ታምር ከሰው ልጅ የፈለገውን ያክል ቢጾም ቢጸልይ በምንም አይነት ታምር ምንም አይነት ልብስ ቢደርብ የፈለገው አይነት በቃ ማለት ቢመንን መንኖ በቃ እኔ መንኛለሁ ወደ አለመብላት ተቀይሬያለሁ ቢል ይሞታል እንጂ ጽድቅ ሊሆን አይችልም። ከነ ኃጢአቱ ይሞታል፣ ይሰናበታል፣ ምድር ለቆ ይሄዳል። አለመብላት ጽድቅ ሊያመጣ አይችልም። ላይ ይኸውላችሁ አለመብላት ጽድቅ ሊሆን አይችልም። ራሱ ደግሞ መጸለይ ወደ እግዚአብሔር መሄድ አይደለም። ቢጸልይ ወደ እግዚአብሔር ሳይሆን የሚሄደው ወደ ራሱ ኃጢአት ነው የሚሄደው። ምንም ከሚሆን አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ ዘጋ። ማንም በሕግ ማንም በራሱ ሊጸድቅ አይችልም ብሎ ዘጋ። ስለዚህ ነው ጻድቅ የሆነው የኛን ኃጢአት አያችሁ፣ ኃጢአት መቀጣት አለበት። እግዚአብሔር ጻድቅ ነው የምንለው ኃጢአት ካልተቀጣ ጻድቅ አይደለም እሱ። ስለዚህ ኃጢአት ለመቀጣት ኃጢአት ተቀጥቶ ፍትህን መስጠት አለበት። ያንን የሚያደርግ ደግሞ እንስሳም አይችልም፣ በጥላነት ነው። እንስሳም አይችልም ማለት ከሰው የተሻለ ንጹህ እንስሳ የተባለው ራሱ ፍጥረት ሁሉ ስለተረገመ እንደው ከሰው ይሻላል ተብሎ ነው እንጂ በብሉይ ኪዳን ኖ በጥላነት ነው። እውነታው እስኪመጣ ድረስ በሰው ሊጸዳ ስላልቻለ በእንስሳ እስከዛ በጥላነት እንዲጸዳ ያደረገው የኃጢአት ስርየት እየታወጀ ኖ ግን ያ አመጣው። ሰው በድሏል፣ ሰው መቀጣት አለበት። ሰው በድሏል፣ ሰው መክፈል አለበት። ሰው ኃጢአት ሰርቷል፣ የኃጢአቱን ዋጋ ሰው የሆነ እሱም ሰው ንጹህ የሆነ ከኃጢአት የነጻ ኃጢአት የማያውቀው በደል የሌለበት እውነተኛ መስዋዕቱን የሚያሟላ ነውር የሌለበት ነውር የሌለው በግለት ነውር የሌለበት ሰው መሆን አለበት። ይሄ ደግሞ ከሰው ወገን ከአሕዛብም ከአይሁድም ተገኘም ሊገኝም አይችልም። ከመላእክትም ወገን አይገኝም። መላእክቶች ምን ናቸው? የመንፈሳዊ አካል ናቸው እንጂ ሂውማን ቢንግ አይደሉም። ለዚህ ነው የአብርሃምን ዘር ይዟል የተባለው ሰው መሆን አለበት። በተስፋው ቃል የተስፋውን ቃል የሞላ ሰው መሆን አለበት። ስጋ ለብሶ የመጣ መሆን አለበት። ዋው! ወደ ነበርንበት ክብር ለመመለስ የተከፈለው ዋጋ ቀላል አይደለም። የነበርንበት ውድቀታችን የነበርንበትን ክብር ልቀቱን ያሳያል። ውድቀታችንን ደግሞ ወደ ነበርንበት ክብር ለመመለስ የተከፈለው ዋጋ ደግሞ የነበርንበት ክብር ልኩና ጥጉ ምን ያክል እንደሆነ
ያመላክተናል። ዋ ኦ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የዘፍጥረት ምዕራፍ 3 15 የተስፋ ቃል ሆኖ ዘርሽ ከዘርህ የተባለው ዘር ተብሎ ከአብርሃምም ዘርህ ተብሎ ከዳዊት ቦታም ደግሞ የዳዊትን ዘር ግንድ ይዞ ሃሌሉያ መለኮት ሰው ለዚህ ነው እኮ እስቲ ፊልጵስዩስን ከዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ጋር እናገናኘው። ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ሰው አምላክ ለመሆን አምሮት ነው የወደቀው። የማይኮን ነገር ሞከረ። ከተሰጠው በላይ እሄዳለሁ ሲል ከተሰጠው በላይ ያንን የፈለገውን ለማግኘት ፍጡር የሆነ አካል በሂደት አያገኘው። የእግዚአብሔር ማንነት ለዘላለም አይገኝም። መነሻ የለውም፣ ከዘላለም ነው። መድረሻ የለውም፣ ከዘላለም ነው። ጊዜያዊ ክስተት አይደለም። ሃሌሉያ። ስለዚህ ግን ምን አደረገ? በእባብ ምክር እንደ እግዚአብሔር መሆን አማረው። ስለዚህ እንደ እግዚአብሔር መሆን ሲያምረው ወደቀ ይለናል ዘፍጥረት ምዕራፍ 3። ሃሌሉያ። ፊልጵስዩስ ያዳነን ሰው ይሄ የመጀመሪያው ሰው ነው የተገኘንበት ሰው እግዚአብሔር መሆን አምሮት ወደቀ። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ላይ ግን እግዚአብሔር የነበረ እግዚአብሔር የሆነ አሜን ነው ወይ? እስቲ አሜን ነው ወይ? እግዚአብሔር የነበረ የሆነ የሚሆን ሁል ጊዜ እግዚአብሔር የሆነ ሁል ጊዜ ከእርሱ ጋር መተካከልን የተባለው አያችሁ። ይሄኛው እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔርነቱን እንደያዘ ወረደ። ምን ሆነ? የሰው መልክ ያዘ። መውረዱ ይሄ ነው። አያችሁ ቅድም ያልነውን ንጹህን መስዋዕት የሚሞላው መለኮት ብቻ ነው። መለኮት ሰው ሲሆን አሜን ነው። ስለዚህ ይሄ መለኮት ሰው የሆነው ከኃጢአት ነፃ ነው። ከማርያም ቢወለድም ከኃጢአት ነፃ ነው። ቅዱሱ የእግዚአብሔር ልጅ ነው የተባለው። በመንፈስ ነው የተጸነሰው። እስቲ አሜን ነው ወይ? በመንፈስ ነው የተጸነሰው። ቅዱሱ የእግዚአብሔር በመንፈስ ተጸነሰ ይጸልልሻል ተባለ። ቅዱሱ የእግዚአብሔር ልጅ ተባለ። ቅዱስ ነው። ስለዚህ መለኮት ምን ሆነ? ሰው ስጋ ለበሰ። መለኮት ሰው ሆነ። መለኮት ሰው ነገር ግን መልኩን ምን አደረገ? መልኩን የመለኮት መልኩ እንዳለ ሆኖ የሰው መልክ ደረበበት። አሜን ነው። ደረበበት። የሚገርመው ነገር ይሄ ሰው ንጹህ ነው። ስለዚህ ይሄ ሰው የሰው መልክ ደረበው በመያዙ ምን ሆነ? የሰው መልክ ስለያዘ ንጹህ ነው፣ ቅዱስ ነው። የሰውን ዋጋ በመስዋዕትነት መውሰድ ይችላል። ኃጢአት ሆነ የሚለው የኃጢአት መስዋዕት ሆነ እንደ ብሉይ ኪዳን ቃል የኃጢአት መስዋዕት ለመሆን የሚያስችለውን ስጋ ለበሰ። ማናሃፊኮ ባናይስ ሃሌሉያ። የሚገርመው የመውረዱ ሂደት ተመልከቱ። መለኮት ሰው ከዛ እስከ ሰውነት ባሪያ መልክነት፣ ከባሪያ መልክነት የመስቀል ሞትነት። እነዚህ እኮ አወራረዱ ነው። ስለዚህ አንዱ እግዚአብሔር ሆኖ የሰው መልክ የሰው ስጋ ለብሶ የባሪያን መልክ ይዞ የመስቀል መልክ ማለት የወንጀለኛ መልክ ይዞ ለኛ የኃጢአት መስዋዕት ሆኖ ወደ እግዚአብሔር ክብር ሲመልሰን፣ አንደኛው ደግሞ እግዚአብሔር ለመሆን ሲታገል ከተፈጠርንበት የእግዚአብሔር መልክ አወረደን። ይሄ ነው ልኩ። የኔ ልክ ይሄ ነው። ልክ ይሄ ነው። የተከፈለን ልክ አፈጣጠራችን ይሄ ነው። ወርደንም ይሄ ነው። ተመልሰንም ይሄ ነው። ይሄንን ሁሉ ያደረገው ግን አንዱ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ምንም ያዋጣው ነገር የለም። መጀመሪያም አላዋጣህም፣
ወርደንም አላዋጣህም፣ ስትመለስም አላዋጣህም። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔርና እግዚአብሔር ብቻው መልኩን በእኛ ውስጥ አደሰ። እስቲ አንድ ጊዜ አሜን ነው ወይ? ኧረ ሃሌሉያ! ውይ ሃሌሉያ! 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 ስለዚህ ምን ሆነ? በአንድ በኩል ጽድቅ ሲከናወን በቅጣት ፍትህ ስለተሰጠ ያ ፍትህ ስለተሰጠ ደግሞ ይሄ አንዱ የወሰደው ሁሉም እንዳደረገው ስለተወጠ ምህረት አገኘን፣ ጸጋ ሆነልን። አሁን እኔ ዋንሙማ አርፑና ኒሙሳና ሃሌሉያ ነፃ ነኝ፣ ነፃ ነኝ። ያንን መንገድ አልሄደውም፣ አንደኛ አልችለውምም፣ አልሄደውም። በቃ እሱ ሄዶልኛል። እሱ የሄደልኝን እሱን በሄደው ባመንከው አንተ እዚህ ምንድነው? ምህረት ነህ፣ ጸጋ ነህ፣ ክብር ነህ። ሃሌሉያ! እውነተኛ ሰው ነህ፣ እውነተኛ የእግዚአብሔር ወገን ነህ። እስቲ አንድ ጊዜ አሜን ነው ወይ? አላዋጣንም፣ አላዋጣህም፣ ምንም ነገር አላዋጣህም። በእቅዱም አላዋጣህም፣ በአፈጣጠር አላዋጣህም፣ በሂደት አላዋጣህም፣ ወደፊትም አታዋጣም፣ አታዋጣም። ስለዚህ የእግዚአብሔር ወገን በኤደን በአዲስ ኪዳን የእግዚአብሔር ወገን በክርስቶስ። እስቲ በክርስቶስ በሉ አንድ ጊዜ። በቃ በክርስቶስ። ይሄ እኮ በቃ የእግዚአብሔር ወገን ሲጨርስ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ላይ ለዚህ ነው የእግዚአብሔር ወገን ለምንድን ነው ያልኩት ብላችሁ ስትመለከቱ እስቲ ዘፍጥረት 1 እንደ ወገኑ ፈጠረን አይደል የሚለው? እጽዋት እንደ ወገኑ ነው። ምዕራፍ 1 ላይ ስትመለከቱ እንደ ወገኑ ይላል። እንደ ወገኑ የተፈጠረው እንደ ወገኑ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ከ11 ጀምሮ እስከ 12 ብታነቡ እንደ ወገኑ ይላል። ከዛስ ወደ ታች ስንሄድ ደግሞ እጽዋትን 20 ላይ እስከ 21 እጽዋት እንደ ወገኑ ነው። ወገናቸው ብዙ ነው። አይታችሁ ከሆነ እግዚአብሔር ይሁን ባለው ቃል ማለት ምንድን ነው ያደረገው? እግዚአብሔር ይሁን በሚለው ቃል የተከሰተው ነገር ምን መሰላችሁ? ጥራትም ውበትም ቀለምም ብዛትም ነው። ይሁን በማለት ይሁን። አዋፋታውን ስንት ወገን ነው ያለው? ሳይንቲስቶችን ጠይቋቸው። ትንሽ ተቀራርበው እነሱ ጥናት ስላደረጉ ያውቃሉ። የእንስሳ ወገን ውሻ የተባለው ራሱ ወገኑ ስንት አይነት ነው? ውሻ አንበሳ የተባለው ራሱ አንዱ ነገር ራሱ ማት እኮ ነው። ይሄ ነገር በቃልና በመንፈስ የተፈጠረው ወገን የተባለው ራሱ ከለሩ ብዛቱም አይነቱም መጠኑ ራሱ አንዳንዱ እንደዚህ ነው፣ አንዳንዱ ደግሞ እንደዚህ። አንዱ ወገን ራሱ በጣም ጥቂት ትንሽ ውሻ አለ ምትል በቃ ፒፔ ምናምን እየተባለች ስያሜዋ ራሱ እንደየ እንትኑ የተሰጣት። ትልቅ ደግሞ አለ፣ ትልቅ አለ። ይሄ ሁሉ ወገን አለው። ወገኑ ውስጥ ግን ራሱ መጠኑም ብዛቱም ከለሩም ውበቱም ብዙ ነው። የእንስሳትም እንደዚሁ ወደ ታች ስንሄድ ከ22 ጀምሮ እስከ 25 ስንመለከት እንስሳም ወገን አለው። ማት አይነት ጅብ ነው ያለው። የጅብ ራሱ ማት አይነት ነው። የኛ ሀገር ጅብ ከናንተ ሀገር ጅብ ላይገናኝ ይችላል። በጣም የተለያየ ጅብ ነው ያለው። ራሱ በአንድ ሀገር ውስጥ ጅቦች ሁሉ የተለያየ ነው። ቀበሮ ራሱ ለየቅሉ ነው። ይሄ ፍጥረት ራሱ እኮ ይገርማል። ወደ ሰው ስንመጣ ሰው የእግዚአብሔር ወገን ነው። አምሳል መልክ ስንል በቃ መልኩ ምንድን ነው? አንድ ነው። መልኩ አንድ ነው። መልኩ አንድ ነው። ወገኑ አንድ ነው፣ እግዚአብሔር ነው። ነገር ግን ፊዚካሊ ስትመለከቱ ፊዚካሊ እኛ ራሳችን እዚህ ያለ ነው በመጠንም በቁመትም በቅርጽም እንለያያለን። ኤርትራዊ ሆናችሁ ራሱ ትለያያላችሁ። ኢትዮጵያ ሆኖ ይተለያያል። ቻይና ይለያል። ውበት ነው እኮ ይሄ። አሁን የሚያስተራርደን ነገር ውበታችን እኮ ነው። ውድቀት ያመጣው ውድቀት መለያየቱን እንደ መለያየት አድርጎ የበለጠ ለመለያየት መግደል ብሎ ነው የሚሄደው። የወደቀ ሰው የጫፉ ይሄ ነው። ነገር ግን በመልኩና በአምሳሉ የተፈጠረው እንኳን አይደለም እግዚአብሔር የሚባለው ዓለም ትርጉሙ ገብቶት በእውቀት
የእግዚአብሔርን ዓለም በእውቀት መታደስ ያንን መልክ የመሰለ የእግዚአብሔርን ዓለም አይቶ ጨርሶ ፍጥረትን ሁሉ በዛ መልክ አይቶ ገዝቶና አስተዳድሮ ሞልቶ ከዛ በኋላ ደግሞ ሰው ለሰው ሲሆን በጣም እየተገረመ ነው የሚሆነው። በቃ ይሄ ነው ይገረማል። ዋው! ይሄም ቋንቋ፣ ይሄም ባህል፣ ይሄኛውም ደግሞ መልክ፣ ይሄኛውም ከለር ግን መሰላችሁ ይሄ አካላዊ ውጫዊውን ማንነት አይተ ከጀመርክ በመለያየትና በመጠፋፋት ትደመድማለህ። በእውነተኛው በዘፍጥረቱ ምዕራፍ 1 በእግዚአብሔር መልክ በተፈጠረበት ዕውቀት ከተረዳ በአዲስ ኪዳኑ ደግሞ በክርስቶስ መልክ ዕውቀት በደንብ ከተረዳን በደንብ አድርገን ከተረዳን ሃሌሉያ ዋው መለያየታችን ልዩ ልዩ መሆናችን ይሄ ሁሉ አጭር ቁመቱ ምናምኑ ኤርትራዊ ኢትዮጵያው ሶማሌው ኬንያው ዋው አራሜን ነው በኤርትራ ውስጥ ያሉ 9 በሉት በእኛ ውስጥ ያሉ 80 ምናምኑ ውበታችን ነው። ውበት ነው። በወደቀው ከለር ግን ካየኸው መጠፋፊያ ነው የሚሆነው። አንዱ የበታች አንዱ የበላይም የበታችም ያለ መልክ የፈጠረው የለም እግዚአብሔር። ኃጢአት ነው የበታችን ከለር ያመጣው። ሰው መልኩ አንድ ነው። ሰው ወገኑ አንድ ነው። ሰው አምሳሉ አንድ ነው። ፊዚካሊ ግን ደግሞ ለውበት የተለያየ ነው። ለምን? ሃሌሉያ! ምድር በራሷ ፍጥረት ሁሉ የተለያየ ነው። በመጠንም በከለርም በአይነትም ሁሉ ነገር የተለያየ ነው። ያ የፈጣሪን ውበት የእርሱን ውበት የምንገልጥበት በጣም በቃ ድንቅ ነገር ነው። ለዚህ ነው ምዕራፍ 3 ኤፌሶን ምዕራፍ 3 ላይ ቁጥር 10 ልዩ ልዩ የእግዚአብሔር ጥበብ ይለዋል። ህብረ ቀለም ማለት ነው። ህብረ ቀለም አይሁድ እንደ አይሁድነቱ አህዛብ እንደ አህዛብነታቸው እንደ ኔሽንስ ሲመጡ ዋው ኔሽንስ ምዕራፍ 2 ላይ ግድግዳው ተሰብሮ ኔሽኖች በክራይስት ሲታዩ ህብረ ቀለም ነው፣ ውበት ነው። በመንፈሳዊ ዓለም ላይ ሰይጣን የሚያየው ውበት ነው። በክርስቶስ ያለ ልዩ ልዩ ውበት ያያል። ከጉራጌም ከአማራም ከትግሬም በቃ ውበት ነው የሚያየው። ውበት ግን ከኤርትራዊው ሃሌሉያ አሜን ነው። የእናንተም 9 እንደሆነ ሰምቻለሁ። እንግዲህ እርግጠኛ እንደሰማሁት ነው የሚሄደው። ስለዚህ ውበት ነው ከሁሉም ይመጣል። ኔሽንስ ነው እዚህ ጋር ያለው ኔሽንስ ህዝቦች ናቸው። ከህዝቦች የተወጣጣ አንድ ያደረገው ክራይስት ሃሌሉያ። በአንዱ መልክ ልዩ ልዩ መልክ ይዘን ሃሌሉያ እንደምቃለን፣ እናምራለን። በመንፈሳዊ ዓለም ላይ ለመናፍስቱ ዓለም ለቅዱሱም በሉ ለርኩሱም እዛ ላይ ብዙ በቃ ለርኩሱም ሆኖ ለቅዱሱ ዓለም ምን ይሆናል? ያ ውበት ዲስፕሌይ አድርጎ ሲያሳየው ሃሌሉያ እኛም በዛ ልክ ካየን እንሰግድለታለን። ይሄን ውበት ለፈጠረ እንሰግዳለን። ሰይጣን ይሄንን ውበት ሲያይ ኢሚዲየትሊ ይሄ ውበት ውጪ ስለሆነ ይወጣል። ከዚህ ውበት ውጪ ይወጣል። በቃ ይወጣል። ልክ ይሄንን ውበትኛ ስንጫወተው በዚህ ውበት ውስጥ መጫወት ስለማይችል እያልን የሚወጣው። ለዚህ ነው ምዕራፍ 4 ላይ እድል ፈንታ አትስጠው፣ ኮቴ አትስጠው ይላል። ኮቴ ካልሰጠው አይገባም እዚህ መንደር ውስጥ። the nations of nations ያሉበት በክራይስት ወደ ተጠቀለለው ማህበር ወደ እግዚአብሔር ማህበር ወደ አዲሱ ማህበረሰብ ሲገባ ይሄንን ክብር ሲያ የሚያየው ሰይጣን በዚህ ክብር ልክ ካወቅን የሚያየው በጣም ደማቅ ከለር፣ ደማቅ ብዛት፣ ደማቅ የሆነ ውበት ስለሆነ ይሄ አይመቸውም። በቃ ይሄ ራሱ ላይፉ ይገስጸዋል፣ ስፍራውን ይሰጠዋል፣ ቦታውን ይለይለታል። ካልተፈቀደለት እዚህ መንደር መግዛት አይችልም። ለዚህ ነው ምዕራፍ 4 ላይ ሲጀምር እንግዲህ ብሎ እንመላለስ ይላል። ከሰማይ በታየው ልክ ምድር ላይ ያንን መልክ ይዘህ ተገጠም። ኤርትራዊ ሆነ ተገጠም፣ ኢትዮጵያ ሆነ ተገጠም፣ ሶማሊያ ሆነ ተገጠም። መጣ ሻበል በቃ ሻ
ልዩነት እንዳለ ልዩነቱ እንዳለ ግን አንድ የሚያደርገን የክራይስት መልክ ስለሆነ ያ መልክ ልዩነትህን ለውበት ይጠቀመዋል። ለውበት ዋው ይላል ኦ ይላል። እያደነቅን ነው የምንኖረው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። መበጣበጫ፣ መጣያ፣ መለያያ፣ መገዳደያ አይሆንም። ይሄ የወደቀ ነው፣ የሰይጣን ነው። የወደቀው የአዳም ነው፣ የባቢሎን ነው። ባቢሎን ነው። የባቢሎን ጫፉ የአመጽ ልክ ነው። ከዛም ደግሞ ተደበላልቆ መለያየት ነው። የአዲስ ኪዳን ልኩ ደግሞ ይሄን ልዩ ልዩ ማንነት ይዞ በአንዱ ውበት ስር ልዩ ልዩ ውበቶችን ይዞ ማምለክ ነው፣ ማገልገል ነው፣ መደባለቅ ነው። ውበትን እያደነቁ መኖር ነው፣ መመላለስ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የአንዱን መልክ ይዘን አንድነትን ይዘን በብዙ ህብረ ቀለም እንደምቃለን፣ እንወጣለን፣ እንገባለን። ይሄ የጸጋ ክብር ነው። ይሄ የመንፈስ ክብር ነው። ይሄ የመፈጠራችን ልክ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ኧረ አንድ ጊዜ አሜን ነው ወይ? ሃሌሉያ። እኔ ይበሉ አንድ ጊዜ የእግዚአብሔር ወገን ነኝ። በክርስቶስ የእግዚአብሔር ወገን ነኝ። እኔ በእግዚአብሔር ወገን ነኝ። አሜን ነው። እኔ የእግዚአብሔር መልክ ነኝ። በክርስቶስ የእግዚአብሔር መልክ ነኝ። እኔ በክርስቶስ የእግዚአብሔር መልክ ነኝ። የእግዚአብሔር ወገን በክርስቶስ ማለት ይሄ ነው። አጨብጭቡ ለእግዚአብሔር ክብር። ኦ ሎርድ ሃላቫርሎቬሪያ ፓናሳ ማኖ ሆፕሬካይስ አኒንቻ ሌቫሬ ካዶሳ አላምኒያኖ ቨራኪዮስ አሊድራ አካሚ ሸለለቬኒያ ማንታ አላማኒያቦ ላቪዲያ ኮታስ ኦ ሃሌሉያ። ከዚህ በኋላ ያለው ባይቀረጽም ችግር የለውም። አንተም ብትቀመጥ እንደው ልርዳ። በቃ ያው ለዚህ ቤት ስለሆነ አይደለም። እኔ ቢቀረጽም ችግር የለብኝም፣ ባይቀረጽም ችግር የለብኝም። ግን ዋናው ሁሉም